पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषवानुसुतं देवीं तं प्रणमामि हरिप्रिये। अजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमोऽस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय सवित्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो सकारुण्यो परिच्छिन्नो जगदीश्वरो श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दो भूभतरो भजे। আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড় সেই প্রভু ভেদে ভাগবতী করিয়াছি দৃঢ়। বাংশা কল্পতরুভ্যঞ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ओम पार्थाय प्रतिभूतितं भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन गथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अततामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमो हस्तति व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार बिंदायत पत्र नेत्र जनतया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीपा प्रपन्न परिजातय तुत्र भेदैक पानय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषद गावदुग्ध कपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलगन्धारनिरुद्धफलशल्यग्राहवती कृपेण वहनिकर्णेन बलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरदुर्जतनभक्तेन सुप्तीर्णा खलु पाण्डवैरनरधिकैवर्तके केशवे। पाराशर्यवच सर्जमामलङ्गितार्थगन्धोद्घटङ्गनानाखानकटीशरं हरिकथशम्बुधनभुदितं लोके सज्जन छटै पदै हारः पेपीयमानं मुदमुयत्। भारतपङ्कजं कलिमलप्रदं शशिनो श्रेयोषे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुस्कम्भे दिव्यैस्तैव भेदैः गायन्ति यत् सामगा। ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिन यशान्तं न विदुषुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। वासुदेव परभेद वासुदेव परमख वासुदेव परयुग वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तप वासुदेव परधर्म वासुदेव परागति। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আজকাল পিতৃপক্ষ উপলক্ষে কুলদেশী
বাবুন বৈষ্ণব ইমাইন্দল হাবির চরণ খয়াত কোটি কোটি ভক্তি কাঠকরৌরি আধিকারে শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এবং তার কলিযুগের অবতার অসি হাব্বি বৈষ্ণব নিজ নিজর স্বরূপ ল আধিকারে আসরে উপস্থিত গেছিগা এবং সত্য ত্রেতা ধাপর যুগর যেটা যেটা বৈষ্ণব কৃষ্ণ সেবা করিয়া গেছিগা তানও আধিকার আসরে উপস্থিত আছে। আমি আমার চর্মচক্ষু হলো দর্শন না করলেও শাস্ত্রচক্ষু হলো আমি দর্শন করে পারিয়া এবং শাস্ত্রে আমার মাঠে দিয়ে গেছে গা যত্র গীতা বিচারঞ্চ পঠনং পাঠনং মুদতে তন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধয়াস। এহান আমি নিজের কথা মাটিয়ে রান্না করি আমার মাহিত্য আনার উল্লেখ করে দেওয়া গেছে গা এবং মাহিত্য আনার আমার নিয়ম নীতি যেটা মাঠে দেওয়া গেছে গা উতাহাব্বি অনুসরণ করিয়া আমি গীতা পাঠ শ্রবণ করতাম। পৈলাই মাতের হান আজিকার গীতা পাঠে আনার পৈলাকার সুতা হইতাই শ্রীমতী রাধারানী এবং অনাদিরাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণর ঐশ্বর্য লীলা হান এই দর্শন না করেছে গত হইয়া ভগবানের ঐশ্বর্য লীলা কীর্তন আমার তা শ্রবণ করানি লাগে তা এ কারণে মাধুর্যর সুহান আমার পরিপূর্ণ গাতা যেবাকা প্রভুর ঐশ্বর্যর সুহান খানি মারি হাপা পারি আর গাওয়া আমার প্রভে গোবর্ধন পাহাড় তুলেছে বললে যে আমি আরো আন যদিও মাধুর্য রসে এহান ঐশ্বর্য রসর টুকরা আনন্দ দেখি আছে আইয়া প্রভুর ঐশ্বর্য হান ব্রজগোপে নৌসি তারা বৈষ্ণবে নৌসি তারা তথাপিও প্রভুর ঐশ্বর্য রসু আনে মাধুর্য রসু আনে শ্রীবৃদ্ধি করে উলিয়া ভগবান শ্রীগোবিন্দর ব্রজলীলা তো মাধুর্য রসর হারিগদে ঐশ্বর্য রস খালি আনি আপরসা যেমন গোবর্ধন পাহাড় তুলেছে বাঙুড়ি ওরা খেঙাও এহান ব্রজগোপী এহান আস্বাদন করানি তানুতে ভগবান শ্রীগোবিন্দরে প্রাণনাথ কীর্তভার না পারব শক্তি আনুগ দুর্বল গ এবং আমি বানাবি আর এহান সারার খান হারনা পিতা তথাপিও প্রভে মাধুর্য সুহানরে আরাখানি শ্রীবৃদ্ধি করানি কাবুলিয়া ব্রজদাম মাধুর্য রস হালিগদে ঐশ্বর্য রস আছে কালিও দমন করেছে ঐশ্বর্য রস তো আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণর আজিকার নামে শ্রবণ করানিকা শ্রীমতী রাধারানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণর ঐশ্বর্য রসর এবং উপদেশ আমৃত এটা শ্রেষ্ঠ হান শ্রীমদ ভগবত গীতা হান বলিলে হান হাব্বি মুনি দিছে জুড়ি দিছে 14 শাস্ত্র 18 পুরাণে হাব্বি মাত্রান্ত কইয়া রাধারানীও গীতান আস্বাদন করানি মনে হইল কারণ ধাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে কুরুক্ষেত্রেতে রাধারানী ইলিয়ান উপে গিয়া হুনানির মতো ক্ষমতাও আনতে রাংনি কারণ লীলা করা দাসান্তে লীলার ফামাল আদা উহাতে ব্রজর সত্য 12 কুরুক্ষেত্র রস আধা কাঁচা তুই আনথ কইয়া কলিযুগেতে মহাপ্রভু ভক্ত অবতার গইহান্তে কলিযুগর ভক্ত দায়িত্বে রাধা বাবু আনরে মুগানাথ দিয়ারি দিগত হইয়া কৃষ্ণ লীলা অমৃত আস্বাদন কথাই গত কইয়া রাধারানীও ভক্তর লগে থাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণর শ্রীমদ ভগবত গীতাহান আস্বাদন করানি মনিরি আন্ত কইয়া আজি নৈমিষারণ্যে সুতমুনিয়ে ই করে দিয়া গেল গাতা যত্র গীতা বিচারঞ্চ পঠনং পাঠনং গীতানি পঠনং পাঠনং পঠনং মানে পাঠ করতে হবে পাঠনং মানে পাঠ করবে যদিও কৃষ্ণলীলা তত্ত্বতা আমার দেহধারণকারী মানুষ দ্বারা ব্যাখ্যা করানি অসম্ভব পঞ্চভৌতিক দেহধারণকারী কৃষ্ণ কথা কীর্তন করানি অসম্ভব শ্রবণ করানি অসম্ভব কারণ গীতামায় তো আনা জাগা আনাত পেয়ার গাতা কৃষ্ণ জানাতি বৈষম্যক গীতাহান সম্বন্ধে ব্যাসদেব কি করেছে বৈভান্না পাশে কৃষ্ণ জানাতি বৈষম্যক গীতানি প্রভু লীলা তাতে আমি
খানি আধ্যাত্মিক জগতে দিব্যভাবে যদি বিশ্বাস না করিয়া শুনিয়া গীতা হানা তো মানা টাঙায় কৃষ্ণলীলার আইতে গেলে আমার লৌকিক জগতের বিদ্যাটা লো আমি কৃষ্ণলীলার সমান কারণ লৌকিক জগতের বিদ্যা আনার সীমাও আছে কিন্তু কৃষ্ণলীলা সীমাহীন সীমাগর ভিতরে আছে জ্ঞানে তালত সীমাগর ভিতরে আছে গ্রন্থে তালত সীমাহীন কৃষ্ণ সম্বন্ধে হার পানি অসম্ভব কে বলে আমি যদি সীমার ভিতরে থাই আর মহাভারতে হার ব্যাসদেব বই লেখেছে বলিয়া 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ বেদ বেদান্ত ভাগবতানও তা লেখেছে বলিয়া আমাদের সীমাগত মাতে রান্না কিন্তু আজকাল ছোট মুনিয়ে মাতে তাই তারও না পাচ্ছে আর আমি তো সীমাহীন দিবে মানুষ সীমাহীন কথা হবে সীমাগর ভিতরে কৃষ্ণর লীলা মহাভারত ব্যাসদেব বই লেখেছে বলে কৃষ্ণ জানাতি বৈষম্য কিঞ্চিত কুত্তিসুত কল কিঞ্চিত হার পাছি তার ভিতরে দৃষ্টান দিয়া লতা কুয়া অর্জুনে খানি মানি হার পাশে পুরা হার পাশে তো না কই খানি মানি হার পাশে নামা দিয়া কিঞ্চিত আর একানো হার পাশে ভাগবত তার ব্যাখ্যা করেছে সুখদেব গোস্বামী যে গই রাশিদাহান পরীক্ষিত মহারাজার ব্যাখ্যা করে উভয়ও কিঞ্চিত হার পাশে মানি করে তার এখন মেলাগো বাকি আছে ব্যাসদেবও মেলাগো বাকি আছে অর্থাৎ আমি যে হানরে পরিপূর্ণ হান বলিয়া যে গ্রন্থ হান উহানো প্রভু সম্বন্ধে আর না পাশে উহানে চৈতন্য মহাপ্রভু আয়া নিজে রাধা ইয়া রাধা প্রেমান বিলীল রহে ভাগবত হার পানিয়ে খোলাতা নাই দ্রাপর যুগে ভাগবত হার পাকুরা নিয়েছিলা কৃষ্ণ আসিরূপে ভাগবত আজ্ঞা পিলাহান দিয়া আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাই বলিয়া মহাপ্রভু নিজে রাধা গড়াগড়ি দিয়া রাধা প্রেমে এ সাদে হান বাগিল রহে রাধা প্রেমে সাদে নহতা বলি হার পিনাইলে ভাগবত পাকুড়ে যদি আর পিলাইস উতাইলে রাধার রূপে কৃষ্ণ অবতারণার কোনো প্রশ্নই নেই তো আজকাল পিতৃপক্ষ উপলক্ষে যে আয়োজন করেছি এই আয়োজনে এরা শ্রোতাগর রূপে যত্র বিচারঞ্চ পঠনং পাঠনং আমার বিচার করার অধিকার দিয়াবেন না কুহা বলে কৃষ্ণ কথা তাত্ত্বিক আলোচনা করে পারলাই বলো না উহালো আমি লেরি করবার তো লইয়া তা লেরি গুণারি আয়া তা নাইলে তেহান গুণারির অধিকার ওয়ান আমি নাও পাচ্ছি না কিন্তু এ লেরি খানার মাথায় তাই বিচারঞ্চ বিচারাঞ্চ শব্দ থইল হানতে পঠনং পাঠ করে পারায় পাঠনং পাঠ করব পারায় লেরিকুল আগরে ল লেরিক দেউ শুনেও পারায় নিজেও পাঠ অধিকার আন পেলাম মুদতে তত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধয়াস আর এক চুটিয়া লাগা দিয়া থইল কুহা রাধা ভাবে পাঠ করানি রাখতই রাধা ভাবে পাঠ করানি রাখতই আজি এই শব্দও যদি হান্না পিয়া উতাইলে কৃষ্ণলীলা কীর্তনে গিয়া অপরাধর সীমা ছাড়া ডাঙায় কুহা আশ্রয় লইয়া ঝেব যে কৃষ্ণ তারে নাহিত যে অন্য সব রেখা মরে অকারণে এহান চৈতন্য চরিতামৃত লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বা আমার বৈষ্ণবে এচুটিও ভরাইলাতা উহান আশ্রয় লইয়া যে ভজে কৃষ্ণ তারে নাহিত যে অন্য সব ব্রেথা মরে অকারণে রাধারানী রান যদি আশ্রয় নালর গুরুরান যদি আশ্রয় নালর যে কোনো সম্প্রদায় আনা যদি দীক্ষিত বনার তাহলে স্কুলে না ভর্তি হলে ইসলাম কলেজে সাথে কোনো ফল নেই ও সাথে আশ্রয় লোনা লাগতো কারা আশ্রয় লইতই না গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ব্রহ্ম সম্প্রদায় হান যে হান চারি সম্প্রদায়ের মাঝে ব্রহ্ম সম্প্রদায় হান যে হান মাধবেন্দ্র পুরীরান্ত ঈশ্বরপুরিয়ে পাছিল ঈশ্বরপুরীরান্ত চৈতন্য মহাপ্রভু যে হান পাছিল যে দনহাল্ল নরোত্তম ঠাকুরে প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থহাল লেখেছিল ও নরোত্তম ঠাকুরের পরিবারে কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য ঠাকুরা ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরে দীক্ষা লইয়া যে বীজমন্ত্র গো রাধা প্রেমর বীজমন্ত্র গো যে গো
গৌর সম্প্রদায়ে যে পাশি অষ্টাদশ করে গুরুপদত্ত নাম ওয়ানরে জপিয়া ওয়ানরে সাক্ষী করিয়া গীতাহান উঠেইতা ওয়ালয় রাধার রাধার আইনিতা ও কারণ কারণ তুমি গীতাহান যদি রাধার অনুগত গপি বাপুয়ান যদি না থাক গিরিধানী অনেকগুলি মাত্রাই যে গীতাহান আয়াও কাঠবন্ধু করিয়া রইল গীতাদি তারা বংশনাশ ব্রহ্মহত্যা ও চাপ্টার বলতে স্থূল দেবতর চাপ্টার আর নাই সাতচহান গীতার ভিতরে স্থূল প্রবর্তক সাধক সিদ্ধি এ চারি সম্প্রদায় চারিহান স্তরে গীতাহানর ব্যাখ্যাহান অসে গো যে সাথে মেট্রিক পাস করলে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করলে বিএ পাস করলে এমএ পাস করলে ডক্টরেট ডিগ্রি তাইলে আমারতে আমার সমগ্র মণিপুরী সমাজে হান আমি গৌর সম্প্রদায়ে আশ্রয় লইলাম দিনু আনাত্ম আমি মহাপ্রভুরে বাদ দিয়া ষষ্ঠীয়ানও করে নোয়ারিয়ার বিয়াহানও করে নোয়ারিয়ার শ্রাদ্ধ কর্মও করে নারিয়ার কীর্তাও করে নোয়ারিয়ার হানতে গীতাহান পাঠ করতে গাও আমার সম্প্রদায় ওয়ালে পয়া সম্প্রদায় ওয়ানোর মতে আমি ব্যাখ্যা হুনতাং আই সম্প্রদায় এবারকা রামকৃষ্ণ মিশনের গীতা পাঠ ওয়ানে ব্রহ্ম আমার প্রণবানন্দজির গীতা পাঠ ওয়ানে জ্ঞানবাদ ভক্তিবাদ গীতা পাঠতে হাত দিয়ে করেছি প্রণবানন্দও প্রণব গীতা লেখেছে রামকৃষ্ণ মিশনটাও লেখেছি আর আকৌ বহু গীতা লেখেছি মহাত্মা গান্ধীও শান্তি গীতা লেখেছে বঙ্কিমচন্দ্রও লেখেছে কিন্তু আমার গীতা পাঠও আনে রামকৃষ্ণ মিশনের গীতা পাঠও আনে প্রণব গীতা পাঠও আনে মহাত্মা গান্ধীর গীতা পাঠও আনে খালি আর পার্থক্য থাইতই কারণ আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পথে আশ্রিত গীতা পাঠও ওয়াল আশ্রয় লইয়া যে বোঝে আশ্রয় আর লইলাম তা কারণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আসে তাই কি কারণে ব্রজের গোপীর শুদ্ধ প্রেমুহান মাধুর্য প্রেমুহান গ্রন্থে প্রকাশ করেন আর তাই কারণ বাদবক পারে ওই যত হান বা তরফত তার হার পাত বাত না বক পাশে ওই হার না পাত ও আলো ভগবান তা নিজে প্রকাশ করেছেন আমি গীতাহান আমি যে আজি পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যে হেন করি আমার গন্তব্যস্থল আর তাই নিবৃত নিকুঞ্জ বল উপৃত শেষলে মি ব্যাখ্যা যে প্রীতও করি উপৃত থাইয়া ওয়ালা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে ছুটিয়া গেছিল গাতা ভাগবতর শুদ্ধ ব্যাখ্যা হানা এদিক সেদিক বলিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা হান শুদ্ধ ভাগবত থানর পরিক্রমা হান গিরিগি থানি আমি যে হান দিই আরে এরাই সঙ্গ করেছে গা বেঙ্কট ভট্টর ঘরে গিয়া তপন মিশ্র রূপে খাইয়া মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ ভারতে যে ঘুরেছে গা গিরিগি থানি আমি লেরি খুনিয়া রূপে এহার মহাভারতর ফাগি খান না গই এহার ষষ্ঠীর লেরি খান না গই কারণ মহাপ্রভু আইন তাই শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেমান কীর্তনক শুদ্ধ কৃষ্ণ কথান মানে শ্রবণ করা কাজে হানে রাধা প্রেমান জাগা পারে ওয়াল ভাগবত শুনিতে হবে বৈষ্ণবের স্থানে অদীক্ষিত বৈষ্ণব অদীক্ষিত মানুষ বৈষ্ণব দীক্ষা না পাশে কিন্তু কাগরাং ভাগবত গীতা শুনানি গম নেই যে সাথে ভাবশুদ্ধ বাবুন বই প্রসাদীরা দিয়ে আমি প্রভুরে কাজ করি অনুসারে গীতা ভাগবত আদি শ্রবণ করতে গেলে ভাগবত শুনিতে হবে বৈষ্ণবের স্থানে মহাপ্রভু এতে হাবিরাও ভাগবত লইস নাই ক্যা মাতলো তা আমি শ্রীধরের ভাগবত ব্যাখ্যাওয়ান হুনানি মনা হলি আলাদা করে ভাগবত ভারতবর্ষে শ্রীধর গোস্বামী আহানির আগেও ভাগবত ভারতবর্ষে শুনেছিলা গীতা শুনেছিলা কিন্তু মহাপ্রভু মাঠে দিয়া গেল গাতা শুদ্ধ ভাগবত একমাত্র শ্রীধর গোস্বামী এই শুদ্ধ ভাগবত থান ওয়ানে আমার আশ্বাদিত ভাগবত নাইলে
দক্ষিণ ভারত বুলতারা জাগাওয়ালা হেনামিয়ান আটিয়া গিয়া লেরিকুলা নিকা গেছে গা নাকি লেরিকুলা নি বলিলে ভাগিয়া না লেরিকুলা রই যদি শাস্ত্রত বাহিরে কথা হান মাতে বেলা আসনে আনত মর্যাদা হান যদি নষ্ট পড়ে গা এহানার বাবুল বইয়া গুরুদেব বই পিয়া ভক্তি করে গা আসনে ভাগিয়া না মহাপ্রভু ভালো রায় সঙ্গ করার গেল গাতা যে শান্ত ধাস্য সৈক্ষ বাৎসল্য মাধুর্য রসেহান রামানন্দর লগে কীর্তন করে দিয়ে গীতাহানরে পবিত্র করে দিল একটা কোন জায়গা হানা শুদ্ধ গীতাহান মহাপ্রভু শুনেছিল শুদ্ধ ভাগবতান শুনেছিল তার শ্রীধর গোস্বামী রাংত শুদ্ধ গীতাহান হুল্ল কাতা রাই রামানন্দ রাংত গিরিগীতানি রাই সঙ্গ বানতে গীতা সঙ্গ হান না গিরিগীতানি রামানন্দরে যেটা হেবাইজ্য বলের তা রামানন্দ গীতার শ্লোক তাকিয়া রাখিয়ান করে মাতে তা কর্ম আনে শ্রেষ্ঠ কিয়া বলে গীতার কর্মযুগ খান আছে আর এ হেবাইজ্য এর নিয়মে জাপর যুগে মিলন করে সুহা যত করোসি যত দাসি যত স্নাসি তৎকরু মতর্পণম এ হেবাইজ্য আর একখানি আগুয়া এটা আপনি গীতার শ্লোকে তাহানাহান কইয়া লমইলগাপি মালহান সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ গীতাহান লমইল উপিত মহাপ্রভু মাতে তাই হেওয়াজ্য আগে কহা গীতাহান শুদ্ধ গীতাহান আমি হুলিক বলে তেরাই সঙ্গবান নাই গীতার যত শ্লোকে তাহা বিরে করে দেখা দিয়ে উপি না 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 উহানোর কামি তরাং না আহেছো আর একখানি আগুয়া বলো পিতে শান্ত দাস্য সৈক্ষ বাৎসল্য অপেক্ষা বাৎসল্য রসে ভরিকা এহ হয় এপিত্য আরম্ভ কর আস্থা গীতা হাল বইয়া শান্তরস মাতে রূপিত এহ বাহ্য শান্তরস মাতে হাইহান নাই ব্রজের শান্তরসে আমার বিক্ষলতাই সেবা দে শিবান হাইহান শান্তরসে পশুপক্ষে সেবা দে শিবান হাইহান ব্রজের তরুলতার ওয়ানোর এমনি নানা বলবি হাই এ হবাজ্য আর খালি আগুয়া কেটা যুগর হনুমানের ইয়ারি আহিল আর খালি আগুয়া দায়িত্ব রসান শঙ্করসর ইয়ারি দেবাক আহিল শ্রীদাম সুদাম বসুদাম বিল্লমঙ্গল গাছের ইয়ারি আহিল অর্জুনের ইয়ারি আহিল আর খালি আগুয়া উতারে হানমাতি তা কুহার বাবার খরমান নন্দরাজার খরমান প্রবে মুরগত্থ সেহার হাইহানা লাগয়ার বলবে এহেনতে হাইহান ইমাজ সুদাই জগতের ঈশ্বর জেগর চরণহান পানার কাবুলিয়া 33 কোটি দেবতায় পূজা করতারা জেগর চরণ ধুলি কণা গলার কাবুলিয়া ঋষি মুনি ঋষে সাধন করতারা ও কিরকম করে পাইজন গলো বাড়িয়া ধরি গাছল বাড়ি আসছে ইমাজ সুদার লীলাহান কীর্তন করলো পই মাতল হা এরে জায়গা না ভবই লাগা রাখা এর হাইহান জগতের কোন ওই প্রভুরে চিনেও নারেছি হারপাও নারেছি কিরকম করে ধরি গাছল বাদিয়া উদুকলে থপার আছে বললো এরে ওই গা রাখানি আগুয়া এনার তো রাখানি গজর খাবো আর ফোগা বললো ব্রজের কান্তা মধুর প্রেম রাধার প্রেম সখীর প্রেমান বুঝিল রামানন্দরে মাতল রামানন্দ এহানোর কাবুলিয়া হে তোরাঙা আসব নাই রামানন্দই মাতে এহান পেয়া আঙ্করের উপরে চিনালির কাবুলিয়া হে প্রভু মিয়া হে শুনাই এ ভ্রজে রাধা প্রেমে হান আঙ্করে পারের গিরকুঙ্গ কুঙ্গ জগদীশ্বর ভগবান বংশীদারি কৃষ্ণ সারা রাধা প্রেমারি আরি আঙ্করে মাতারা প্রভু তোর রূপান মনে দর্শন করবা শান্ত বৈষ্ণব গীতানি হাইহার আমি গীতাহান পাঠ করতাঙাই কিন্তু ব্রজরস সান্দেলিয়া না নয় ব্রজরসু আনরে চাংখল করানিকা ব্রজরসু আনরে অমৃতময় করানিকা ভোজে রাধা প্রেমু আনরে আমি আস্বাদন করানিকা গীতাহানর প্রত্যেক কথায় কথায় রাধার সেবায় গোপী সেবায় নি ব্যাখ্যা করিয়া দিত উয়া বৈষ্ণবগিরি আমার উদ্দেশ্য হাত রাধা প্রেম যে প্রেমান পানার কাবুলিয়া গুরুদেবরা আমি দীক্ষা লইলাঙ্গা যে গোপী প্রেমান পানার কাবুলিয়া 12 পার
বিক্রমপুরের জঙ্গলে গো ফাড়ি দিয়া ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর সমস্ত তীর্থ পরিক্রমা করে হেগাতা গীতার অর্জুনে গুরুদেবরে মারে সেবার হারপানি নাগয় বংশ হত্যা করে শিবার হারপানি নাগয় ভ্রজে রাধা প্রেমহান আস্বাদন করানিকা বলিয়া আমার পরম গুরুদেব পরাৎপরম গুরুদেব ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর, আমার গুরুদেব গোপাল দাস বৈরাগ্য ঠাকুর, আমার গুরুদেব ধীরকৃষ্ণ দাস বৈরাগ্য, যত আমার সাধু বাবার সাধু বাবা বলিয়া না কয় গৌরীয় বৈষ্ণবে তার গীতানরে কিসানে আমি রাধা প্রেমে গোপী প্রেমে ফুটাবার টাইটা বলে গীতার শ্লোকে তারে আমি রাধারানীর চরণে আমি গীতার শ্লোকে তা ফো করে না বলে আজিকার আমার গীতা পাঠে হেনর আসল উদ্দেশ্য হান রাধারাং তো শেষিয়া না গয় গোপীরাং তো শেষিয়া না গয় ওয়াল আজিকার আমার গীতা পাঠে হান আমার তো আজি করা নিয়ে লাগে ক্যাকা বললে পিতৃপক্ষের গীতা পাঠে হান নিয়ম পারা প্রয়োজন যেহেতু মিও গীতা লাইছো মিয়া নালাগে গীতা নৌথদে সিয়াতে হারপিতারা মানুষ আসি জায়গা হানান্তে আজিকার দিনের আশ্বাদিত গ্রন্থ আমি তাই শ্রীমদ ভগবদ গীতা কারণ পিতৃন উদ্দেশ্যে যো শ্রাদ্ধে গীতা পাঠং করতি সন্তুষ্টা পিতরস্তৈশ্য নিয়তং জানতি স্বর্গতিম গীতা পাঠেন সন্তুষ্টা পিতর শ্রাদ্ধ তর পিতা প্রয়ান্তেন পুত্র আশীর্বাদ তৎপরা গীতা মাই তো আর লেখা দিয়া গেছে গীতা পিতৃন উদ্দেশ্যে পিতৃপক্ষর দিনে আনে যো শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধা সহকারে গীতা পাঠং করতি গীতাহান পাঠ যদি করিয়ার শ্রবণ করিয়ার সন্তুষ্টা পিতর পিতৃলোকা নিয়ম পারা হারবই তারা এবং পিতৃলোকের তো স্বর্গলোক তপলোক জনলোক এসারে সপ্তলোক পরিক্রমা করিয়া গিয়া নিবৃত নিকুঞ্জ বনে বৃন্দাবন তারা ধামু আনার হোপা তারা গাগিরি থাকে ঠাইতে হাত দিগই নামলো না রে সিনাই পিতৃ আমার গাঙে তার বাংলা তা হাত ঠাইতে হাত দিগই ভাগবত শ্রবণ করানি কৃপাওয়ার না পাসি ঠাইতে হাবিগই রাধারানীর প্রেম আর হারপান মারিয়া দোবসি গিরিগি থানি তাতে পিতৃলোকে থাইয়া কাত্তারা নাই আমি তে কি দিবসে না করলাম তা আমি কে গীতা শ্রবণ না করলাম তা আমি কে সাধু বাবার পথে দীক্ষা না লইলাম তা আমি কিয়া প্রভুর নামে জপ না করলাম তা একাদশী না করলাম তা শুদ্ধাচার না করলাম তা বলিয়া পিতৃলোকের ও মিলিয়া কাত্তারা গাছের সাথে কর্ণয় দাতা কর্ণয়া বৈষ্ণব সেবা না করার কারণে কর্ণয় দাতা কর্ণয়া তার হাত পিতা ধান করলো দেহ বিয়া ভালো করাং দান করে লই মা মিতে কৌরব কুলে হান দুর্যোধন গাছির লোকের আদেন আরড়ি হাতে ইমা ইমাবুল তারা বস্তু হান কি হান নি হপ্পা করে হার পাশুগ ইমাতি মরা দীক্ষা মাগিয়ান ফিরিয়া জানা আনতে না হইতেই নাই জগতে কোনদিন তোর পুতক কন্যয় কোনদিন খালি হাতে কোনো বেড়ে নামিয়া পাঠাছে ইমা মোটা পিছিয়ে না তো নেই গো না মুঙ্গানা তো নেই গো মোটা বংশ আগেও নেই গো ইমাকে মরে দুঃখ দরিতা পঞ্চ পাণ্ডব মরবে বুনি বুনি মরে লুপ না বরাদি মা মোর দেহ যে বাকা পরিচয়হীন ছিল বাকা মরে মরে দুর্যোধন মুলতারা ওই মরে পরিচয় দিছিল গো অঙ্গরাজ করণ বলিয়া মরে উপাধি হান উদ্দেশ্যে আনতে মা তি মরে লুবাহান বলা দিয়া আমি বিশ্বাসঘাতকতাতে কোনোদিন করে না তো হানতে ইমা ইমাই মনে যে লুফান বলা দৌড়ি হার হাই হার এজনমে ইমামি সৎকুলা হারার জনম শুভ না ইমা কুন্তি মুলতারা আমার মালক গো সৎকুলান দুর্বাসারাং সন্তুষ্ট করিয়া পঞ্চপাণ্ডবর লগে মরও পুতক্ষ করে পাশে করতে ইমার কুলে আদরে মি কলঙ্কিত না করত কন্ন মি দুষ্ট সঙ্গ করিয়াও থাক ইতিহাসে মরে যে তাও বুলাকা কিন্তু ইমা তরে মি বিশ্বাসঘাতক আমার মালক্য পরিচয় আনতে না হইতো ইমামি যদি বাকা পঞ্চপাণ্ডব মরবে মুনি বুঝা যদি যাও মিয়া উতাইলে কুন্তির কুলে হারার বিশ্বাসঘাতক আগর জনম সেহান কলঙ্ক হান থাইতে আনতে ইমা ইমামি তোরা আমার প্রাণে আন কাজ করে দৌড়ি মা তোর পঞ্চপাণ্ডব লেহা হান না দিল না
ইমা পঞ্চপাণ্ডব লেহান আর তো ইমা তি ষষ্ঠ পাণ্ডব এহান্তর পরিচয় নাগয় পঞ্চপাণ্ডব পরিচয় হানতে মরাতে পঞ্চপাণ্ডব মরে পার করাবার মি হার পাওনি কিন্তু ইমা মি যেখানে এক চিন্তায় থাইতে মোর পঞ্চপাণ্ডব কোনো মারে নোয়ার তাই ইমার গন্তিহান কোনদিন না কমইতো ইমা হাত বিধান করে দিল এটা আমি করেছে গিরকে গই লবই দেখা পিতৃলোকে তর্পণ দে কুরানি ইলা হানতে নিজেও সাধু সঙ্গ করে নোয়াল্লো হানতে পিতৃলোকে যে বেকা হাব্বির বাঠান ফইল গাবে কর্ণর বাঠান নেই অদিনওয়ান কর্ণই হার পিলতা মনুষ্য জনমে জনময়া শুভকর্ম না করানির ফলে হানতে হাত মি পিতৃলোকে খায়া অদিনওয়ান প্রভুরাং মাকলতা মি যদি সৎকর্ম হান করিয়া খাইলেতে মর উদ্ধারণার পতাকা দে বুল্লারো এরে পূর্ণিমার দিনে তমা বৈশার 15 দিনে হান জগদীশ্বর ভগবানে মাতলতা হে তোমার বংশই মিলিয়া অধিকার দিনে হান পিতৃলোকের দিকে বৈষ্ণব সেবা করো গীতা পাঠ করো পিতৃলোকের মহিমান হারপেক বুলেতে কর্ণর জীবনীয়ান হবা করে পা করো ওয়ালো কর্ণই দুঃখ করিয়া মাগেছিলার এরে 15 দিনে হান কর্ণ পক্ষ উল্টারা পিতৃলোকর পক্ষ উল্টারা ওয়ালো গীতা আনার মাহিত্য আনার জাগা আনার থদিলতা কুংহা পিতৃলোক আমি যদিও মাতিয়া মরেছি বলিয়া ইমা বাবা নামর তারা গিরি থানি তুমি মালতা দেহ পরিবর্তন করতার এফামে তো হৌফামে গেছি এটা পিতৃলোক কোনদিন নামর তারা ইমা বাবা কোনদিন বাপক গরান্ত পুতজ্ঞ কোনদিন না খেয় গিরি থানি আজি দেরি গুণা রাহাসি নাই হাই আজিকার বৈঠকে আনার আমার পিতৃলোক আমার লগে লেরি গুণার মহেছিল 15 দিনে হার আমার গাঙেরে হাসিল বুলাটা হাসিল গাঙর নামে তা হুমতারা আমি না দেখতে পারে তানু কিন্তু দেখতারা হাব্বিরে আশীর্বাদ করতারা এদিনে না যাহাতে আশীর্বাদে তার তো জিন্তাই বলিয়া পিতৃলোকে আশীর্বাদ করো কা বলিয়া আমি সেঙইয়া সিদ্ধা দিয়া তরপন দিয়া পিতৃলোকর নিয়ে কর্মজন্মতা করিয়া তাগিরি অতএব আমার মাহিত্য আনা তো পরিষ্কার লেখে দেহে তা পিতৃলোকর নিয়ে গীতাহান পাঠ করে দিলে কিহানর বললে পিতৃলোকে তাই গীতাহান শ্রবণ করা করি বিশেষ করে গীতার প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় এহানি পিতৃলোকর কানিয়াম পারা প্রয়োজন প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বিষাদ যোগ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য যোগ তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞান যোগ একখানি নাই এহানি দেখিয়া বললে এরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেটা যেটা কথা মাতেছে এটা বংশর মানুহে শুনানি থ জ্ঞাতি কি আনরে মাত্তারা আমিতে চতুর্থ অধ্যায়ের পরে যে বাকা সহিয়ান অধ্যায় লালিবাং তাই দেহতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব গোবিন্দ পানার 3 স্তরে গীতাহান 318 পয়লা দেহতত্ত্ব তারপরে কৃষ্ণতত্ত্ব তারপরে কৃষ্ণ পানার পদ্ম প্রস্তান্ত তারা যে হান গোবিন্দ পানার কাবুলিয়া যে দ্বারহান খুলে দেখা 18 অধ্যায়ে দ্বারহান খুব দৈব প্রভুর ভিতরে জানার অতএব দেহতত্ত্ব সহিহান অধ্যায় যেহানি আছে এহানি বংশরিয়ারিয়া হেতাগিরি থানি আমি গৌরীয় বৈষ্ণব হাইহান গিরি থানি গৌরীয় বৈষ্ণব বলল আমি যে সাধু বাবার পথে আশ্রিত গৌরীয় বৈষ্ণবে তার সমগ্র গৌরীয় বৈষ্ণবে তো আলাদা হান আছে গিরি নিয়ে বিষয়ে যে হবা করে নি তন্ন তন্ন করে আমি বিচারিয়া চাও ইয়াতে আমার সাধু বাবার বজনে হান কতিও শুদ্ধ আমি হান লেরিক দিয়ার গাও বাকা আমি তো যেহেতু আমার পরম গুরু পরৎপরার গুরু গুরুদেব যে পদ্ধতি আছে ও অনুসরণ করিয়া আমি লেরিক দিতাম ও অনুসরণ করিয়া আমি ভজন সাধন করতাম ও তো শেষ লেছে দিতে গুরু অপরাধ হয়েছে অতএব আমার সাধু বাবাই যে গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম হানাত মণিপুরে যে হান গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম হান যে হান আমার রূপ পরমানন্দ ধর্ম চক্রবর্তী মি গীতালার ভিতরে আউরি হান কারণ এটা আমি হান্না পিয়া গীতালার হমিলে আমার তা অসুবিধা আছে দরান পইলা খুলে কি সারে নিয়ম ভালো গীতা পাঠ কথা রূপ পরমানন্দ ধর্ম চক্রবর্তী
এগোই ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ আরে মণিপুরে দীক্ষা দেশে গা এরে ডেলে গত খানিক পাখে ওর ডেলু গত সাধু বাবা আসে রূপ পরমানন্দ চক্রবর্তী শ্যামনাগর চক্রবর্তী কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য ঠাকুর ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর গৃহীথানী রূপ পরমানন্দ ধর্মচক্র নরোত্তমের তয়া আমার হাব্য আমার কাকাশি হাব্য গুরুপ্রণালিকা হাব্য পাশি মিউ পাশি রূপ পরমানন্দ ধর্মচক্রবর্তী তো ভাগ্যচন্দ্র তাই বুঝে ভাগ্যচন্দ্র আমার তো খেইও না করি গুরুয়ান করান তো ডেংদু বসে আমি মণিপুরি নাই কিন্তু রূপ পরমানন্দ ধর্মচক্র ভাগ্যচন্দ্র ইয়া গেছে গা ইমে উগতবার শ্যামনাগর চক্রবর্তী কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য ঠাকুর ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর তাইলে মণিপুরি গৌরীয় বৈষ্ণব উহান আমার তা ধরিয়াথনা লাগে কারণ উৎসজন্তে জাতি ধর্মা কিয়া মাকে শ্লোকখান হলি সাধু বাবারে কি আমি অনেকই মাতারা যে পিলে পিলে গাও সাধু বাবা ইয়ারিদের মরে অন্য গৌরীয় বৈষ্ণব তাতে বৈষ্ণব না কই থাক গিরিগিরি অন্য বৈষ্ণব নিন্দা করিয়ারা না গয় অন্য বৈষ্ণবর সমালোচনা করিয়ারা না গয় অন্য বৈষ্ণবর দীক্ষা লসি যেটা গেছি তা লসি ও কত আসি তার আমি সমালোচনা না করিয়া কিন্তু আমার গুরু পরম্পরা আমি প্রকাশ করানি মনে এবং এহান যে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম সাধু বাবা দেশে হা আমার সমাজে আনারে চিন্তা না কাউকে এগোসার আমি চিন্তা না নোয়ার টাঙাই কিয়া বলে গীতার মাঝে প্রথম অধ্যায় উৎসজন্তে মিতাপ কটন রানী আমার খানা নাকি তাই সংস্কৃত আমি আখ্যান না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কঠিন সংস্কৃত নাম আতেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কঠিন কঠিন ভাষালো আমারে না বুঝাছে অর্জুনও কঠিন কঠিন ভাষালো আমারে প্রশ্ন অনুষ্টুপ ছন্দ পয়ার ছন্দ যেহানরে মাতিয়া ওরা সেরে গীতার আর সন্দেহ নাগানো তাই অনুষ্টুপ ছন্দ এগোড়ার এক সন্ধ্যা মাতা তার শ্লোক ছন্দ এগোড়ার এক সন্ধ্যা মাতা তাই গায়ত্রী মন্ত্র গীতানি গীতা বেদওয়ানার গেলে হেনরে গায়ত্রী মন্ত্র উল্টারা কারণ গায়ত্রী মন্ত্র ও বেদর মন্ত্র আমারে হ্যাঁ শ্লোক ছন্দ অনুষ্টুপ ছন্দ বাংলা ভাষায় হেনরে পয়ার ছন্দ যে সাজে মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশিরাম দাস কহে কঠিন নেই তাহে সম্ভব সাদে গীতার তাও কঠিন নেই উৎসজন্তে জাতি ধর্মা গৃহীধারী হ্যাঁ হাপ্তি হবা মুজিবটা কোনদিন যাত্রার বেলানি না করে অর্জুনে যে প্রশ্নহান করল কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ তিমরে ব্রহ্ম হত্যা করবুল জ্ঞাতি হত্যা করবুল ধর্মযুদ্ধ করবুল মাটি পাপে মরে বেলাই নেতা গৃহীথানি ডাঙর প্রশ্নহান অর্জুনের তুল্যহান হেন ফাগি হেন না গই যে গুরুদেব গয় হাবিত্য নিয়ম বানাবা সে গুরুদেব দুরাচার্য যে গয় অশ্বত্থামা তার পুত করে যত হান বানাবা সে তার শতগুণে বানাবা হেতা অর্জুনরে উপরে হত্যা করানি তাও আবার বাবুল গো এহান যদি অর্জুনের স্বীকার করে তাহলে বাবুল ব্রহ্ম হত্যা গুরু হত্যা হার কি শাস্ত্রে লেখা হেতা এসারে সমস্যা কেমন বেললে তা বানা পিলেতে মানুষ মাটি অত্যাচার কথা না তা গৃহীধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণর ভজনে আনার যে যতহান দুঃখ পাশে ওই অতহান প্রভু পাশে ওয়ালা নুঙ্গি পামানে প্রভু না পিতারা দুঃখী পামানে প্রভু পিতারা হিলে করে যত ভারী দেয় ও মূর্তি গইতই মানুষের জীবনে যত দুঃখ পেইতেই তত প্রভু পথে লাগ গই ওয়ালা কুন্তিয়ে মাতে হিলিতা যুদ্ধহান জয় করলে কৃষ্ণ বেলিয়া যার গান হার পেলে মর্জিপুত পরাজয় বরণ করো কাহান মাকলস কৃষ্ণবিহীন মর্জিপুত রাজা পালো কাহান তুমি জীবনে নাম আগেছিল গো মর্জিপুত রাজা পালইলে তি বেলিয়া দিতে গাহান মোটা জগতে হাপ্পি নিয়েও থাকা প্রভু তোর নিহান যদি নেই দিন সংসারে রাত তুমি বেলিয়া জানা হান চাউরি অতএব আজি অর্জুনের বিপদে তাহাবি পেল তা কিয়া ব্রহ্ম হত্যা জ্ঞাতি হত্যা ওই প্রশ্নহান তুলে হত্যা এর অর্জুনের প্রশ্নহান উৎসজন্তে জাতি ধর্মা কুল ধর্মা সনাতন ধর্মে চ নষ্টে চ জায়তে বর্ণ সংকর কারক
এহান হুত্তা ব্যাখ্যা করতে আমার তার 5 ঘন্টা লাগতো কিয়া এহানাতেই সাধু বাবার গুরুত্ব হান আছে এহানা যদি আমি শ্লোকে যদি আমি ধরিয়া তাহলে সাধু বাবারে বাদ জাতি কাকিয়া আলো কারে না কিয়া আমার সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে মণিপুরী সমাজর ঘুরি গইল তাই ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর ওহান গীতাহানর শ্লোকে জাথানর ধর্মহান সাধু বাবাই না বেলাস ইস্কনের গৌরীয় মঠ যেটা আছি গৌরীয় মঠ ইস্কন আর আকৌ গৌরীয় আসি নাই মহাপ্রভু সম্প্রদায় নেই থাক 12হান সম্প্রদায় আছি তুতাপুরিয়া লেখে আউল বউল কর্তা বজার আকৌ বহু সম্প্রদায় গান মাই আসি না ওটা কত কত সিটা সিটা আমার সমাজেও আছে নেহান না কিন্তু উচ্চজন্তে জাতি ধর্ম এহান ধরে আসছে ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর গীতা পাঠার আরম্ভ আমি সাধু বাবার বাদ দিয়া গীতা পাঠ করে না গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাদ দিয়া গীতা পাঠ মোর শ্লোকে তাহা দিয়ে বাকারটা এ বাকার ফলেরও আনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাহান দ্রাপর যুগে মারতে পারে জন্মে জন্মান্তরের কাবলিয়া গীতার শ্লোকে তাও থাইলেতে উৎসজন্তে জাতি ধর্ম পয়লা জাতথান জাতর ধর্ম হা যদি নেই উতাইলে কৃষ্ণ পানাওয়াতে দূরেই কথা হান বর্ণসংকরগত পরিণত হইতে বর্ণসংকর মানে কিতা যে গো কুল নেই বর্ণাং বর্ণসংকর বর্ণসংকর মানে বর্ণ সংকট বর্ণসংকর বলতে সংস্কৃত বর্ণ সংকট মানে লোকেই জ্ঞাতি ঠিক নেই যে তার লকিহান ঠিক নেই হল জ্ঞাতিগ ঠিক নেই হল বংশগ ঠিক নেই হল ওই ভগবান পাইতে বলে আশা কর তা যে তার সমাজহান ঠিক নেই হল গাংহান ঠিক নেই হল লকিহান ঠিক নেই হল বংশহান ঠিক নেই হল উগ কৃষ্ণ বানাতে দূরের কথা ভজনের পথে ওর টাইটেল লেখা থাইল তা বর্ণ সংকর অর্থাৎ উগম কোন শুভ কামর যোগ্য না হ্যাঁ চতুর্থ অধ্যায় হান্তে আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাম অর্জুনে প্রশ্ন কলা উৎসজন্তে জাতি ধর্মা গৌরীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মহাপ্রভুর যেহান সম্প্রদায় আছে ওনার অনেকগুলি মাত্রা হান যে আমার সমাজেতে জ্ঞাতি পিণ্ড আমার যত লোকেই এটা হাবি আছে না উতারে অভয়াচরণ প্রভুপাদ যেগৈ এবাকা ধর্মগুরু ইস্কনের জয় পতাকা স্বামী ও কি লোকেই ওই মাথা পারতাই তা এ বাকার অভয়াচরণ প্রভুপাদ যে ইন্টারন্যাশনাল কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস তানরে সমালোচনা করিয়া না গই উতাইলে আমি যদি মাতিয়া উতাইলে খ্রিস্টান যে গৌরীয় বৈষ্ণব ওই উগই হুরে অর্জুনের হাতটাকে গীতাহান পাঠ করিয়া অর্জুনের বংশর গৌরীয় বৈষ্ণব গই হঠাৎ গৌরীয় বৈষ্ণব বিধর্মিত সেগা ওই সমারই তাই না জাতি ধর্ম জাতার নেই তাহলে জাতর বিচার আছে তা না নেই তা আছে কুপিতা হেতা গীতা হানা তাহলে জাত ধর্ম উৎসজন্তে জাতি ধর্মা জাতি শব্দ মিমা তরিব লাগে গীতা হানার মাতে তাহলে জাতি ধর্ম হইলে ধাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে অর্জুনে যে গীতাহান শুনেছিল ও সমাজুহান মহাপ্রভু আহানির পরে কৃষ্ণ ভক্ত ইলাহান না মহাপ্রভুর আহানির আগর যুগের তো কৃষ্ণ ভক্ত তাহলে ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর মধুবৈল্য গোত্রীয় আজকাল কম হয় মধুবৈল্য হান পাবি নাকি তা মধুবৈল্য ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর মধুবৈল্য গোত্রীয় আথৈ বাবা মধুবৈল্য গোত্রীয় পুন্দরীক্ষা কৈগা মধুবৈল্য গোত্রীয় সহি সুদেশনা মধুবৈল্য গোত্রীয় মিটেলের ইগতে হাবি তথ্য সংগ্রহ করুন এটা লাগে তা গোত্র পরিচয় যদি না থাক বংশর ইতিহাস যদি না থাক বংশহাল্য যদি গৌরব না করর ভাষা হাল্য যদি গৌরব না করর সংস্কৃতি হাল্য যদি গৌরব না করর সমাজ হাল্য গৌরব না করলে ভগবান জানিবার বহু পিছে কারহান কারণ চিত্রাঙ্গদার
ঔরসে যে গিরজ্ঞ জনমশিলুগ বব্রুবাহন মধুবৈল্য গোত্রীয় অঙ্গং অঙ্গং কলিঙ্গং অতিক্রম্য শনৈ শনৈ মণিপুরং জগাম তত্র পুত্রিকা ধর্ম অনুসারেণ বব্রুবাহনং লামেতি পুত্রং লব্ধবা। শাস্ত্রে লেখা এটা বব্রুবাহন পুতারা পুতকুগ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ অতিক্রম করিয়া হাতে হাতে মণিপুরে গিয়া পুত্রিকা ধর্ম অনুসারে চিত্রাঙ্গদার গোত্রগত মধুবৈল্য গোত্রগত সৌভাগ জনমশিলুগর নাম বব্রুবাহন উগ মধুবৈল্য গোত্রীয় ও গোত্রগত আমার ভাবুনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাবুন যে গই রাধা কুণ্ডত গিয়া রাধা মাধব সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল গা ভাবুন গো মধুবৈল্য গোত্রীয় বাবুন গো। আমার সুভাষ শর্মা গাছিত আমার পাথার কান্দি পুন্দরীক্ষাই গা ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর আথৈ বাবা উলিয়া যে গো আমার ত্রিপুরাত গিয়া অনুকুটিহান যে গই ভাগ্যল গিয়া সাধন ভোজন করিয়া ভাগ্যল বার্তনান দিলে ভাগ্যল গিয়া পৌঁছে গা ও পাথার কান্দি বনওয়ালকে মধুবৈল্য গোত্রী। তাইলে এরা যেটা অর্জুনের বংশ ব্যাঘ্র গোত্রী অর্জুন যেটার বংশ যেটা আসিলা আমার সমাজে যেটা আসি এটা অভয়াচরণ প্রভুপাদর সরস্বতী বাঁকা জয় পতাকা স্বামীর সাধানে বা অন্যান্য যেটা বিধর্মী যেটা গৌরীয় বৈষ্ণব হইলা এটাই কি তাই আত্মা বলেতে নইতুই নাই। আমি তো দ্রাপর যুগের তো একদম যুগ যুগ ধরিয়া আমি পরম্পরা ভাবে আসি ওয়ালো আমার বৈদিক কর্ম যেহান আছে বৈদিক কর্ম হান আছে রাগানুগা ভক্তি হান আছে বৈদিক ভক্তি হান আছে দুহান আছে এই দোহানির ভিতরে বেদকর্ম হান আমি ত্যাগ করে নোৱাৰি হান বৈষ্ণবগুলি কি থানি বেদকর্ম হানের ভিতরে আমার তা উৎসজন্তে জাতি ধর্মা মহাবৈষ্ণব গইয়াও থাক লোকে জ্ঞাতি সাধু বাবাই নারার আছে পুরে জাত ধর্ম হান করিয়া থইল গিরি থানি জাত ধর্ম হান করিয়া থইল তা সাধু বাবাই কুম্বে ওয়ান যদি সাধু বাবাই না ধরে দিলস মণিপুরী সমাজে ডাঙর প্রশ্ন চিহ্ন হান উবাই লইছে এবং সমাজ সান এদিক সেদিক কইলাইস ঘুরিগ ঠিক আছে আর সাধু বাবাই মনেইলে গোবিন্দ বাড়িগত তার তিহান হেই করে পারলইস জাত ধর্ম হানে রক্ষা করা নিকা বাবুল নিলবাতা গিরিগি থানে ইস্কনের মন্দিরে জীবাঙ্গা গৌরীয় মঠের মন্দিরে জীবাঙ্গা উপায় বামুনে সেবা নৌ করতারা আরতি না করতারা বৈষ্ণব গই আরতি করতই বৈষ্ণব গই বাত্রা দিয়া দিতই প্রসাদী করিয়া দিতই কিন্তু সাধু বাবাই নবদ্বীপর ভূগত উবাইয়া মোর জাতখানোর ধর্ম হানই তাই মি মহাসাধু বাবাই ল মোর বাবুনে আরতি করতাই বুঝিয়া ভাবুন নিয়া উপায় প্রতিষ্ঠা করল এরই গীতারাত লেখা তা জাত ধর্ম উৎসজন্তে জাতি ধর্মা কতি সাধু বাবাই লিখতে তা ও সময়কার বিয়ে বিয়ে পাকর আছে অনেক ওই হান্না পাসি নাই সাধু বাবা কতি আলে পাকর আছে বুঝিয়া ত্রিপুরার মাঝে গিয়া বিয়ে থার্ড ইয়ার বিয়ে পাকর আছে ও সময়কার এলপি স্কুল মেট্রিক ফেল মানে মাস্টারি বাসি যুগুয়ারা বিয়ে পাকর আছে গো গীতাহারাস তাহার মুখস্থ করিয়া বসে গো এরা সব শ্লোকে হান সাধু বাবাই কামারিয়া ধরেছে আর উৎসজন্তে জাতি ধর্মা ওয়ালা সাধু বাবার পথে দীক্ষা লইলে যাত্রান চিন্তাই তৈরি তাই বলে আমি কারো সমালোচনা আমি মণিপুরীর তা যদি চিন্তা না মনিয়া নাইলে আমার যাত্রান আমি চিন্তা করে না টাঙাই কুহান গীতানার পৈলাকার শ্লোকে হারা জিকার দিনে পাখরানির হাল এর পিতৃলু পুলই তারা দিনে সবেতা পুলই তারা হাতে লোকেই বংশ জ্ঞাতি আর পানি লাগে কুহান উৎসজন্তে জাতি ধর্ম মোর যাত্রানোর ধর্ম হানই তাই লোকিয়ানর লগে বাবুন বংশ হান থাই তারা তারে কুলগুরু তারা তা গিরি থানে কুলগুরু আমার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলগুরু বইয়া হিন্দু বন্যাঙ্গান কিনা কুলগুরু কৃপাচার্য গিরি থানি হারপা হতা কুলগুরু কৃপাচার্য মধুবৈল্য গোত্র গুহা খাল করে আছে আমার বাবুন যে তা পুন্দরীক্ষাকে গাগাছি কুলগুরু কৃপাচার্যর গোত্র গইল তাই মধুবৈল্য গোত্র এটা বিচারিয়া বিকাল্লান ও রে কুলগুরু কৃপাচার্য
হাব্বে গিয়া তারাং দীক্ষা লসিগা এ বাবুলোরাং দীক্ষা লনার প্রচলনে হান মণিপুরে দরিয়া থসি আরো যেগো চেপে গড়িয়াও থাক উগো আমার কুলগুরু গবুল তারাতা লেই মুংলুয়ার কাজে হান উহান লেই মুংনালো সাগো সাধু বাবাই বৈষ্ণব গণা না বলেছে শ্রী শ্রী হরিনাম গল গললে কুয়ান গিরি থানি সাধু বাবার নবদ্বীপে ছাপিয়া এটা এমন একটা মুরবি পাখরে শুভ বানানো সার লেখেছে কতিও সাধু বাবা যাতে হান বানা পারে তা মরাগা হানি রাখে লেই মুংলইগা সোয়াগো যদি লেই মুংনালর ওলেই চন্দন দেনাল না করে ওলের ইকুনানি না করে সোয়াগো যদি লেই মুংনালর ও পানি বিলানি না করে ও বাবুল বই শুদ্ধ না করেছে পেয়া কৃষ্ণ সেবার কোনো অধিকারী নেই এর কথা লেখে দেহে তা ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরে শ্রী শ্রী হরিনাম মঙ্গলের ইকুয়ানা উল্টে আছে গাপি টাঙায় কুম্পিত উৎসজন্তে জাতি ধর্মা গীতাহানর শ্লোকখানার লগে মিলে আমার যাতে না আমি বৈষ্ণবাগরান গিয়া আকুবালা বৈষ্ণব দীক্ষা লনার আগে উপনয়ন দীক্ষা লাগে চারিহান করণ কোরআনির পরে এক নম্বরে সাধু বাবাই মাঠে তার ষষ্ঠী সংস্কার 2 নম্বরে অন্নপ্রাশন সংস্কার 3 নম্বরে উপনয়ন সংস্কার 4 নম্বরে বিবাহ সংস্কার ওয়ালা উৎসজন্তে জাতি ধর্মা কুল ধর্মা সনাতন বৈশান্ত বৈষ্ণবগিরি থানি গীতানর এ শ্লোকে না সনাতন শব্দ আছে অন্য কোনো জায়গাত নেই আমি হিন্দু হিন্দু বলিয়া হিন্দু শব্দ গীতাহানাত নেই আসলে হিন্দু শব্দগতে পরবর্তীকালে নিকাল আছে সিন্ধু শব্দ তো হিন্দু শব্দ আছে কিন্তু গীতাহানার মাতে তা উৎসজন্তে জাতি ধর্মা কুলধর্মা সনাতন ধর্মে চ নষ্টে চ জায়তে বর্ণশঙ্কর কারকয় সনাতনী মানুয়াগর্তা তার তা সংস্কার না লাগত আর সংস্কার হইতে গেলে গা কারাং সংস্কার হইতে গেতা চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগস থানি ওয়াল গীতার যদি শ্লোকটা যদি আমি লগে না থইয়া অধ্যায়া কি হান পাঠ করিয়া গেলে গা উহানে হান কিন্তু এমন জায়গা জায়গা শ্লোকা কি আর আছে তা আনানে জুড়াতে না লাগে ওয়ারাত আগে তর্ক করতে পারে কিয়া বাবুল দীক্ষা না লেতে না করে থা সেং মানুয়া ওরাতে দীক্ষা লেলে না করে থাক বলে কোনো তর্ক করে উতেলে না করে কিয়া গীতা আনে না বলেছে কুপি মাতে হেতা গীতা উল্টি আছে আগা কুহা চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগস কামেত আমি বাটে দেশু ঔমতে পূর্বজন্মর কর্মফলে বামুনর কুলে আইতে পূর্বজন্মর কর্মফলে ক্ষত্রিয়র কুলে আইতে পূর্বজন্মর কর্মফলে বৈশ্যত কুলে আইতে পূর্বজন্মর কর্মফলে শূদ্র কুলে আইতে তি মনিয়া বামুনর কুল পাহত মনিয়া ক্ষত্রিয় কুল পাহত মনিয়া শূদ্র কুল পাহত না পূর্বজন্মে পুণ্য কর্ম করহ তার ক্ষত্রিয় জনময়া গীতা পাঠ শুনানির ক্ষমতাবান পাহত এরা যে গীতা পাঠ শুনানির ক্ষমতাহান পাহিতা কি কারণে জন্মে জন্মান্তরে পাশি পূর্ণ কর্ম হলে আজিকাল মাল্টে বেগত বয়া নাম সাপি দিয়া গীতা পাঠ শুনানি বুলানি হান গীতা কীর্তন করানি বুলানি হান মানুয়া গই মনিয়া পাঠ তারা হান নাগৈ উষাদে ব্রাহ্মণর দেহা পানা হান মনিয়া পাই তারা হান নাগৈ এক কুঙ্গই মাতের হান কৃষ্ণই মাতের হান কুম্পই মাতের হান গীতা হানাত মাতের হান চাতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টং চারিবর্ণ নিয়ম করে উদা বলে কুঙ্গই মাতে তা শ্রীকৃষ্ণয় কিতা কিতা করে উদা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বামুনর কর্মকর্তায় ক্ষত্রিয়র কর্মকর্তায় বৈশ্য কর্মকর্তায় শূদ্র কর্মকর্তায় এহানরে ধরিয়া থইয়া আমার মণিপুরী সমাজ ব্যবস্থা হার করে ওয়াল মণিপুরী সমাজ ব্যবস্থা আমি বাবুনগর ছাড়া সংকীর্তন করে নারী আর যদি কোনো আগে প্রশ্ন করে কীর্তন বাপ ক্ষত্রিয় দিলে না করে থাক
প্রশ্ন করে করাতে মেলাহান থাকতে না করে কিয়া নিত্যানন্দ প্রভু ক্ষত্রিয় থা দেশে আমি উত্তর কহানি করিক নে অনেক যদি উঠে আমার তারা সাম্প্রদায়িকতা হান মণিপুরী সমাজে নিয়ে বসে কিয়া বলে কীর্তন মা পুগো বাবু মনাইলেন আপনারা ইস্কনেতে যে গরু দি তারা বাতরা দানিও যে গরু দি তারা হাবিতাও দি তারা বলে ইস্কনেতে গীতাহান ফলো না করতারা নাই আমাদাতে গীতাহান ফলো করি আর কুহা হত তুমি যদি ব্যবস্থা জানান জিয়ার গাউতে বাবুল গনাইলে না করেন কুহা নিত্যানন্দ প্রভু যদি বাবুল গনাই লইতে হাইগুলা গইস কীর্তন মা পুগো যে অরুগ নিত্যানন্দ প্রভু পদ্মাবতী এবং হারাই পণ্ডিতর পুতক হারাই পণ্ডিত বাবুল গ দক্ষিণে দেবহের কীর্তন মা পুগো নিত্যানন্দ প্রভু উত্তরে দেবহেরুগ অদ্বৈত ঠাকুর পশ্চিম দিকে বহেরুগ মাধবেন্দ্র পুরী পূর্ব দিকে বহেরুগ মুরারি গুপ্ত চারি সম্প্রদায় বই তারা তাকিতা আন্দু বই তা শাস্ত্র মতে বই গীতাহারা তো মাতে দেশে চাতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টম গুণ কর্ম বিভাগ ওয়ালা আমার সমাজে আনোর সংস্কৃতি হ্যান এ ভজনের সংস্কৃতি হ্যান সাধু বাবাই ওয়ালা ধরিয়া থইয়া বাবুনের এলো আরতি করবার বাবুনের এলো প্রসাদী করবার হাবিতা করবার এবং আজকাল আমার জাতি ধর্ম হান কুহান আমার সমাজ ব্যবস্থা হানার চারিহান সংস্কার আমি মানিয়ার আমার জাত ধর্ম হান বৈষ্ণব হোক যে গইও থাক যদি কোনো আগত আমি সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে আমি না করলেও আমার চারিহান জিনিস হ্যান বৈদিক যে হ্যান আছে আমার তা মানিয়া কাহানো আমার জাত ধর্ম কুঙা দাহ সংস্কার হান করতাঙাই উপই সংস্কার হারল মই আয়া অষ্টি সংস্কার হান করতাঙাই উপই সংস্কার হারল মই তারপরে শয্যা সংস্কার হান করতাঙাই উপই সংস্কার হারল মই তারপরে গিয়া বাৎসরিক সংস্কার হান করতাঙাই আমার তা মানুয়াগ মরলে চারিহান সংস্কার মানুয়াগ জড় মইলে চারিহান সংস্কার এক নম্বরে ষষ্ঠী করতে দুই নম্বরে অন্নপ্রাশন করতে তিন নম্বরে বাবুল গোরাং দীক্ষা লইতে চার নম্বরে লুহং দিতে মল্লৌ সাদে চারিহান সংস্কার ওয়ালা শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে মাতে হেতা উৎসজন্তে জাতি ধর্মা মানুয়াগ জড়মনার পরে চারিহান জিনিস যদি না মানর মানুয়াগ দমনার পরে যদি চারিহান না মানর উতাইলে সমাজ শান স্বধর্মহান রক্ষা নাই তৈ আর স্বধর্মহান রক্ষা করার দিকে কুমই মাতে এটা শ্রীমদ ভগবত গীতায় মাতেছে কুংহান স্বধর্ম সদুষয়পি ন পরিত্যজে ওয়াল গীতা পাঠে হান পিতৃলোকৰ কর্ম হবাক শুনানি এ কথাটা যদি না শুনি আর তাহলে হুকানা তোর কমাই নুকুল আমার কথা মাতলে আমি বেলা পাতাইস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাতে হেতা স্বধর্মে নিধনং সেয় পরধর্ম ভয়াবহ এটা মোর কথা না কই গীতার আর শ্লোকের তো দৌড়ি না স্বধর্মে নিধনং সেয় পরধর্ম ভয়াবহ ভয়াবহ মানে মহাবিপদ স্বধর্ম নিধনং সেয় মোর ধর্মহান যেন আছে মোর সমাজের সংস্কৃতি যেন আছে মোর সমাজের রীতিনীতি যেন আছে এহান পিতৃলোকৰ কর্মর দিনে মাতে দিয়ার তা এবং গীতাহানার মাতে হেতা স্বধর্মহা রক্ষা করানিকা যে বাকা হাব্বি সংগঠিত হইতাই বাকা সমাজও আন উজ্জ্বল হইত স্বধর্মে নিধনং সেয় পরধর্ম ভয়াবহ মানবতা মাত্তাম করলে পরানুকরণ করলে একসাথে সমাজ সান গাতে বলিতেই নিজেও সংধ্বংস হইয়া দিতে এক কুঁই মাতের হান গীতা হানে মাতের হান সদর মহান্তে কুংহান নি বৈষ্ণব কই লুয়ান্তে মোর কা জ্ঞাতি নাই লইয়া করে এসা কোনো কথা থাইলে মরে খারাপ হইতে পারে কিন্তু মরিয়ারি হান না কই গীতারিয়ারি হান লইয়া মিতে বৈষ্ণব নাই হাই মতা জ্ঞাতি নাই মিতে বৈষ্ণব নাই হাই মতা লক্ষী চাকি না লাগে মিতে বৈষ্ণব নাই হাই মিতে বৈরাগী হাতে মতা কিতাব করাই না লাগে মতাই মে নামাঞ্চল করাই লল মই
বৈষ্ণবগিরি কি থানি উহানে আর এক জগতা ওতে বৈরাগী জগৎ থা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বৈরাগী শিক্ষা সাধু হয় না দেশে আমি বৈরাগী না গো আমি ক্ষত্রিয় আমার লাইনুর ভিতরে থায়া তোর বৈরাগী অন্তর্গরের ভিতরে থ অন্তরের ভিতরে অন্তরিক বৈরাগ্য মানে গীতার মাতে সেহাত বৈরাগ্য গীতার সৈন্যার যুগ আর হওয়া করে পাকরবা গীতার মাঝে সৈন্যার যুগ বলি আর আছে আর হওয়া করে পাকর হাত বহির সন্ন্যাসী কখনো সন্ন্যাসী নয় অন্তরের সন্ন্যাসী সে সন্ন্যাসী গিরিগিতানি সন্ন্যাসী আগরে আর ইয়াদিকে পে পুঙ্গ বলে পুণ্ডরিক কাক্য বিদ্যানি নাঙ্গার হাত বিয়ানে শুনে থাইবা তার মতো সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে তার মতো সন্ন্যাসী গৌরীয় বৈষ্ণব সমাজে কোনো নেই মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে বাবা বলিয়া এসে করনাং পুণ্ডরিক কাক্য বিদ্যানিধি তারে বৈষ্ণব সমাজে চিন্তায় থাইতে কোনো চিনে মারেছি তা যে কতিহান বৈরাগী হওয়া ওখানে মহাপ্রভুর দল্লান হইয়া গেল গাথা প্রভু নবদ্বীপে গিরকা গেছে গোতে আস্থা দিনার হজক পিয়া বহের তাতে নাম সব না পিঠে নবদ্বীপ পরিক্রমাও না করে গড়ে থাইতে দেখানি মানি নাম সব পিতল নবদ্বীপে আহিল দিন আর তার নাম সব পিতাও বন্ধ গড়ে থাইতে ফেসব পিতল হয় এপিতে ফেসব না পিদের অনাচার হইয়া থার গঙ্গা তো না হিনার মন্দিরও না হমাদের এখানে বৈষ্ণব আমি জীবনে না রয়েছে বলে আর মহাপ্রভুর মাতে থা মোর বাপক আছে আন্ত কছে তাই এখন বৈরাগী কাহাকে বলে মহাপ্রভুর মাতের খান তারে মিনিকা হমাদৌরি রাতি তারে দেখলে তার চরণ দুলি পানার কাউরে আমি কাদৌরি গিরকুয়ার বদনাম করা দাইলাই তা তারে চিনে পারানি বাতে নিও চিনে আর সাথে তুমি দেখি সাথে চিন্তা রাইতা গিরকুয়ার চরণ দুলি লৌরি গমি নবদ্বীপে উগর বদনাম করে না করি উগর কুঙ্গ হার বিলাইতা বলে কুঙ্গ যমুনার মাঝে রাধারানী পাইয়া আছে উপে বৃষবাদ মুলতারা গিরকুয়া কবে যুগে পুণ্ডরিক কাক্য বিদ্যানিধি আছে গো রাধার বাপক গো হাতে মোরতাও বাপক গো কীর্তিকা রাধারানী রে যে তাই লালন পালন করেছিল ও বৃষবাদ মুলতারা গো বঙ্গদেশ মুলতারা বানার পুণ্ডরিক কাক্য বিদ্যানিধি হইয়া আছে গো পুণ্ডরিক কাক্য বিদ্যানিধির এক কোন ওই প্রশ্ন করলা তা গিরক নবদ্বীপে আয়া নাম সারা বিধর তাতে কিয়া নবদ্বীপে আয়া বেশান না ধরার তাতে কিয়া উলুমি মাতের হাত নবদ্বীপে মজি যদি বেশান ধরে নবদ্বীপে যদি মি বৈশান ধরে আটৌরি তাইলেতে মি রাধা কৃষ্ণরে হমাদেরা বাদ দিয়ে মরে হমাদি তাই তার হমাননাথ করতো মোর ভজনে বাগাত গট্টই আর আমি বৈরাগী বেসুয়াল এরা দিয়া সাংসারিক বেশান ধরলু হানতে মোর পিঠিয়ে না কোনো আহে নাই তাই হানতে প্রাণ বলিয়া প্রাণ গোবিন্দরে ডাহারির কাবুলিয়া নিরন্তর বৈষ্ণব পুহান ধারণ করিয়া বহির বৈষ্ণব পুহান মি ত্যাগ করে হুতা আপন ভজন কথা না কহিও যথা তথা বৈষ্ণব চিনিতে নোয়ারে দেবের শকতি বৈষ্ণব চিনানির ক্ষমতা হাত দেবতাই বিয়াতে বৈষ্ণব চিনে না তারা হাতে নবদ্বীপ ভাসিয়ে পুণ্ডরিক কাক্য বিদ্যানিধির সমালোচনা করতারা গঙ্গানাথ কাহিনা না দুর্গা বুল্লার পুণ্ডরিক কাক্য বিদ্যানিধি মাত্র এটা মালকর গোস্বানাথ কিসানে চরণহাত হইতো বাতাও তুমি সেই মার গোস্বানাথ চরণহাত ফলাইগা নাই হাই সাবল্য গিয়া হিনারাইগা গাড়িগত আছে মহিলাও তাও কাজ করো নাই ইমার চরণহাত সৈকন্যা বলিয়া ইমারে ভক্তি করা দিয়া হইবে তুমি গিয়া সাবল্য হিনারে ওখান দর্শন করিম বলিয়া মিনবদ্বীপ পরিক্রমা হারও ত্যাগ করে শুভ গঙ্গারে ভক্তি করার ইহানরে বাদ দিয়া গঙ্গার আর হিনিটারও হার মি দর্শন না করে ইমা তোরে মি হিনালির কাহে শুভ লাগয় তোরে মি হমাদের কাহে শুভ বলিয়া পার্বত থাইয়া না দিনিয়া হমাদের গা পুণ্ডরিক কাক্য বিদ্যানিধি হমাদের কথা কুম্বাকা রাতিকাল 2টা 3টার উপরে বিগুন্ডি তারা ইমা তোর ভক্তে তাই হার না পিয়া তোরে অনাচার করতে লাগা নাই কোনো বই খুঁজতেই দই তারাগা ফুটি দই তারাগা নাই মা মাফ করে ইমা তোরে নাচিলেছি আরো তোরে অত্যাচার করতে লাগা বলে দুঃখ না করেছি মা মি তোর চরণ
হাতি গল সমাধি বুঝে পার্বত থাইয়া ইমা গঙ্গারে ভক্তি করি আহের নাম কুণ্ডরীক্ষাক্ষ বিদ্যা নিদি এটা দর্শন না করিম বলিয়া রাতি মুকুলের আগুনাগুনি কারণ তাইলে সন্ন্যাসকারে তারা হান শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে সন্ন্যাস সম্বন্ধে যেহান উল্লেখ করেছে ওয়ান তাই অন্তরের অন্তঃস্থলে তো যদি সন্ন্যাসী না খানা বনার জিনিস আহা বললে মানুষ কিতাব তাই বলিয়া বেলা বেলা ওয়ানরে সন্ন্যাস না প্রভুয়ে কৃপা করিয়া যদি তুই সদাচারী না পারত প্রভে কৃপা করিয়া যদি তুই ধর্মের মধ্যে আহে পারত চলে পার উহানে আসল সন্ন্যাস অন্তরের অন্তঃস্থলে তো সন্ন্যাসী না ওহানে আসল সন্ন্যাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থের সন্ন্যাস যুগর সময়ানোর মধ্যে খেলা হয়ে যাবে না কিতা খালি লমনে বলে দিতাঙ্গা কয়টা বাজে না না মরে গীতা দিও অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণর শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ এ ধর্মগ্রন্থ হেনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতিয়াকে সেগাহান আজি শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ যেটা যেটা শ্লোক কত হান প্রবে মাতিয়াকে সেগা এ শ্লোক এটা আমার শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ হান ভারতবর্ষর ঔষমিকার সনাতন ধর্মর সংবিধান বিধান যেটা আছে এই সংবিধান এহনা ভগবান শ্রীগোবিন্দ যেটা কথা মাতিয়ে গেছে কথা আমি অক্ষর অক্ষরে পালন করানি অক্ষর অক্ষরে উহানরে আমি মানিয়া চলানি বৈশাখ বৈষ্ণবগিরি খানি এই কিতাবু তারা গ্রন্থ হেলা আমার মানব জন্মে হেনরে তিনহান জায়গা আমি থায়ার বলি আমার কাছে বৈষ্ণবগিরি ভৌতিক জগতা হান অধিভৌতিক জগতা হান আধ্যাত্মিক জগতা গিরিখালি আমি পিতৃলোকর কর্মহান করিয়ার হানতে এ প্রসঙ্গে হেন আমার তা খালি মানি ব্যাখ্যা করানি লাগে এলাকা আমি আসি জগতে হানেন তাই ভৌতিক জগতা পিতৃলোক থাই তারা জগত আনেন তাই অধিভৌতিক জগৎ থান এর জগতে আনার তো খালি লালইয়া হইলে ব্রজগোপীর ভাবে বৈষ্ণবে যে জগৎ থানা থাই তারা হওয়ার আধ্যাত্মিক জগৎ ওয়ালো মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে গিয়া হত আছে বলিয়ার অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণর শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ ভৌতিক অধিভৌতিক আধ্যাত্মিকর কথা মাতেছে অতএব আমি কর্মজন্ম যেটা করিয়া এই কর্মজন্ম তাও আমার তা ভৌতিক জগতের কর্মহান অধিভৌতিক জগতের কর্মহান আধ্যাত্মিক জগতের কর্মহান পিতৃলোকর কর্মহান যে আমি লেখা করিয়া রেহান অধিভৌতিক কর্মহান আমার তা মিটা মরিয়া হইলে পিণ্ড দিয়ার শয্যাঘাত করিয়ার বিভিন্ন কিছু করিয়ারে তা হাবি অধিভৌতিক জগতের কাম অধিভৌতিক জগতে হান আমার তাহলে মরা পানি আপদ বিপদ যত অঘটন ঘটেরে তা হাবি অধিভৌতিক জগতের তো ঘটে তা গিরিতানি হান খানিক ডরপিয়া কামে হান আমার তা করানি লাগে অ্যাক্সিডেন্ট হই তারা নোয়ারা পানি হই তারা আজিকালি হার্ট অ্যাটাক হই তারা বিভিন্ন নোয়ারা পানির বুক তারা এলাকাতে গরমনে গিরকা হয় পাতাদের বলিয়া মানুষ পাগল আছি বরবনের পাতাও তার তো আর কেউ হজক মাহি আমার আছে গীতা হানা মাটির পাতাও তার লাইন ধরা আই নও লাগে কুঙার বলে এরে শাকে ইষ্টি কুটুম দৌইলে আমি হবিস খেয়া হাবিতা মানিয়া চলিয়া এটার ভিতরে অধিভৌতিক দৌতা হার হই তারা নিজে হেনা যদি এদিক সেদিক কর লকিয়া মোল্লা তুই যদি না বাসিয়া চলো বংশা যদি রই তারা অধিভৌতিক জগতে থাই তারাও তা হাত বিহানে আপদ বিপদ মারা পানে তা হাত বিউ তাই বেল তারা ওয়াল অধিভৌতিক জগতে হানার তো উড়ে
দুর্গাই মার কৃপা দুর্গাই মার পাতা যত সরকতারা বুতারা হাব্বি অধিবতী জগত লীলাহান গিরিগিতারি অধিবতী জগত লীলাহান উঠে গরমন আছে হান্না গই আহে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে অধিবতী লীলা খানি হুনিক একেবারে সঠিক লীলা লেরিকুয়া দাহাই হান নাই কুঙা বলে শিবাসর করে হরিসংকীর্তন চলেছে উতক মরিল করে ভিতরে ওদের চৈতন্য চরিতামৃত ডেইলি হুনিয়ার হান নাই হায় মহাপ্রভু মাতার তা সবাই মতে কে অকালে মরিল তা ডাইয়া মোরা ওরে হজাক করিয়া উগরে মহাপ্রভু আগ করে তা বাবা দিতে কে মরিয়া যার কথা আপনাতে মিতে টানুন করে অতদিন পুত কইয়া খারার কাছে বিয়া হেসে গাতে মতার সময় হাল্লা বইলার বেলিয়া যাও দিয়া তাইলে অধিভৌতিক ঘটনা কিনা মহাপ্রভু যুগে না ঘটে হিন্দা ঘটে সিলকুহান মোরা মানু করে উঠিয়া ইয়ারি পরি দেছিলে হান চৈতন্য চৈতামিতে নেই আছে আর আগ অধিভৌতিক ঘটনা হানর ইয়ারি হান কুহান শিবাসঙ্গনে এলানা সাধনার মধ্যে বেরোইয়া এই পাত কাট করে নিতা না কাট করেছি বাবুল ও বাতনারা রেছে চৈতন্য চরিতামৃত লেখে লেখা বাবুল মধ্যে আছে ও মহাপ্রভু লীলা রাত খাইয়া বাতরালি জীবন আছে সেবারিও না মারা আছে কোনো বই খেলতালে এখন পারস বিলে বলতে খেলতালে কি বলে না মারা বিউলস মহাপ্রভু মাঠে দৌড় প্রসাদী কাট করা নেই তাতে কি তাও জুবান নেই তা হাই নেই উতাইলে থেকে আহান করো কুহান উড়ে হুকানায় গাছ যারা মিহিন মজা দাও তা সিরিয়া নিয়ে কাজ করো তাইলে চৈতন্য চরিতামৃত হামি সাহান তাইলে এরে যে হান মহাপ্রভে শুকনা গাছে হিনৌদ রইল মজিয়া খবইল এটা অধিভৌতিক জগৎ বানাত মহাপ্রভে তার উপৈত্য সৃষ্টি করিয়া তাহার বিকলে দিয়ে গেছে এবং দশদণ্ড নিশীতে মহাপ্রভে বিপদে পড়িয়া কারেনা ইন্দা ভগবান পিতা রাত্রি শরদয় উৎফুল্ল মল্লিকাং বিক্ষা গন্তুম মনচক্রে যুগমায়া সমাবৃত ভাগবত লেখা তা কুমার সুখদেব গোস্বামী রাসলীলা হান কোরআনির আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলার নাসাদ গেল গাবে দর্পিয়া মাতের হার হে যুগমায়াই মা দুর্গা যেই কাত্তায়নী ব্রত পালন করিয়া যেটাই বর পেয়া ব্রজগোপের আসে আইলাও তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লগে তর্ক যুদ্ধে জয় করলা কুহার ব্রজগোপীর লগে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়া হরিয়া ব্রজগোপী তাই কি তাওহান্না পিতারা তা বলিয়া গীতার শ্লোকে গাহাবে প্রভু হুলওয়ান তা ব্রজগোপীরে কুঙ্গা বলে পতিব্রতা ধর্ম পালন করার হান জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হান ব্রজগোপী মাতারা উতালেরি করিয়ারি বাস্তবিয়ারি নাগয় পতিব্রতা ধর্ম পালন করারি ভানল লেরি কুলাই লেরি দিতারাও তা হার না পিয়া উনে কুলা নাই উন তারা বারা লেরি কুলা গয় আসল ওয়ান না বুঝিয়া ঠকাওয়ান বুঝার ব্রজগোপী আসল বজন করে হিতা আসল বলে নি করে হিতা পতিব্রতা নারী কাহাকে বলে যে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে সেই পতিব্রতা নারী উপপতিব্রতা নারী বলে লেরি করে লেখা হিতা না এই জগতের দেহের যে স্বামী সংসারের যে স্বামী সে আসল স্বামী নয় সে উপস্বামী স্বামী হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মীরাকে প্রভু ঘিরিধারী মীরাই যে করে স্বামী বরণ করেছে কারে স্বামী বরণ করে তা মীরা রাজস্থানে নিগল রাজার পুতকল লগে লুহ হইল মীরাই মাঠে হিলিতা আমি লুহন কি হানরে মাত্রা বানার পাশে কুনা জগতের স্বামী হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার স্বামী হইয়া থাকে তাইলে নারী কেন বিধবা হয় স্বামী তো মালিক স্বামী শব্দের অর্থ কি স্বামী শব্দের সঠিক সংস্কৃত শব্দ স্বামী স্বামী হইল মালিক তাইলে মালিক কেন গোর সারিয়া সাই যায় স্বামী শব্দ যদি হতমইয়া থাইলে জীবনে মানুষ বিধবা নাই স্বামী শব্দের অর্থ আন কি হ্যাঁ সংস্কৃত ভাষায় পিতামহ বৈশ্য জগত মাতা ধাতা স্বামী ব্রজগোপী প্রশ্ন করলা তা কৃষ্ণরা হে ব্রজগোপী তুমি বেহুলা লক্ষিন্দর লেরি কথা পাখর সঙ্গ
শুনেছি নাই সাবিত্রী সত্যবান লেরিক পাকর হতা ব্রজগোপী হাইওয়ানও শুনেছি সাবিত্রী সত্যবানরে চিন্তা করে সেবান ফুনতা হাই শুনেছি তোরান তো আক্ষর শুনিক নে এটাতে লেরিক উলাই দিতে শুনে হিতা নাই হাতে যে গল লেরিক দি তারা ওরান তো শুনিক উল্লাপে সাবিত্রী সত্যবানর ইয়ারি হান্দের তাবো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তুমি দেবী বাসিগ বাজিলে বুঝে মোরা নাই লাই নাই হাই সাবিত্রী সত্যবান লেরিক পাকলে হাত পাশে কুহা সতীনারের ইতিহাস যদি পাখরা রায় উতালে কয়াদুর জীবনীমান পাখর গা ওর গর্বে প্রহ্লাদ জন্ম ছিল রাক্ষস হিরণ্য কৌশিকর গৃহিণী গয়াও তেই পতিব্রতা নারী গো ছিলের উগর গর্বে প্রহ্লাদ মূল তারা জন্ম ছিল প্রহ্লাদ উগরে জীবন দিলে না পুল্লতা কিয়া সতীনারীর পুতদ্বার তুমি এটা বিলে পাকড়িয়া হলি আমি বাসির বাজিতে রাতি খান 10টা আহতা চারাক করে ফিরিয়া দিগা ব্রজগোপীতে বাতে লেরিকো আমাতে জ্ঞানী গুণীর যত ইয়ারি কথা কৃষ্ণ ওই দেনের গা গীতা হানা বিলম্ব করেনের গা প্রভু আস্তা গীতা হানার মাঝে আমার রাখা মেলানের শ্লোকন পাকড়ে হিতা বাকিটা না লাগে রাখতাম না পাকড় শিখুঙ্গা পিতামহ মৎস্য জগত মাতা ধাতা স্বামী নেই ব্রজগোপী মাতা গড়ে বাতরা দিয়া গড় কাম করি আর মানু বান্দারান গেলে পিছেকার ভানু মুই আর মানু আমি আস্তা গীতা আর উনির সময় নেই আমি একখান সখান ধরে শিবান বুঝা পারলে আমি ঘরে ফিরে দিতে গাইয়া বুঝা নাললে আমার লগে নাচতে কুনহান পিতামহ মৎস্য জগতে হানার বুড়া বাপক কবুল তারা অম্মি জগতে হানার বাপক কবুল তারা অম্মি জগতে আনার মালক কবুল তারা অম্মি জগতে আনার স্বামী কবুল তারা অম্মি আমি বেয়া পাই হুদা স্বামী বদল লাগে আমার আস্থা গীতা আনার বাকি শ্লোকতা না লাগে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইতি শক্তি উদাতে আমার বুঝনের ইয়ারি নাই বেয়া পারি ইয়ারি হাতে আমার তার স্বামী গো লাগের কুঙ্গতি কি আমার স্বামী গো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমালতা উতাইলে দে সতীনারী আগয় তার স্বামী করে কোনদিন দাঁড়াই তারা মিতে পরপুরুষ গোবাতে তুমি জগতে একটা কলঙ্ক হানছনা পড়লাই হাই উঠাইলে তে কলঙ্ক আমি তো বিচারি আর কিয়া জগতে রাধারানী একমাত্র কলঙ্কিনী যেদিন সতী পরীক্ষা করলা দিনু হান রাধারানী সতীত্ব হান যে সাথে লালপারে শীতলে ব্রজ বৃন্দাবনে লক্ষ লক্ষ বেয়া পাই লুকাশি লাগা কিন্তু রাধারানীর সতীত্ব পরীক্ষার কামড়া ব্রজে আসিনি অতএব আমি রাধারানীর লক্তরে হিতাতে কলঙ্কিনী মতে আমি তো নিয়ম পারা বানা পেয়ার কুহা বলে কলঙ্কিনী একমাত্র সতী গড়ে রেলে তাদের তার লুকা লুকা আসি সতী তার আঙ্ক কলঙ্কিনী সতী ওই জিঙে কুহা বলে এই জগতে একটা কুব সতী গনি কালাতা সব স্বামী করে না সে কুরানি হলা আসি গো সরে রইল আখরিতে সসে থাইবা নাই আমার ওর ধমক আনার শক্তিবান গুলানিও সতীত্ব গেল গাই সতীত্ব যদি তোরা চার গা আমার ওর বাসা বাটি লইলে দেন ধমক আন বললে উদিনে সতীত্ব আর শেষ সেই সতীত্ব আমাদের চাই না যে সতীত্ব দিনা লইল স্বামী করে ধমকা হাত দিলে দিন মানে মাইনাস সেরকম লিটারা হারার ভিতরে বিষ কানি পড়া দিলে সেরকম আমি বিষ জনমের সাধন করে অতি সতী গোড়া মারতে কিয়া বললে দিনা হারাইল চর্চে থাইবে দমকা গান দিয়া থাইবে গতিকে ও সতীত্ব বোঝানো আর আমার তা না লাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লগে ব্রজগোপে আখ্যান সখ্যান দরিয়া থই দাহান কুহান ই জগতের স্বামী গো জগতের হাবির গজর গো অতএব তরে আমি স্বামী বরণ করেছি নাই হাই বাকি স্বামী তো আমার স্বামী না গই কে বলে আমি রাধারানীর পার্টি হান রাধারানী বলে যে বেকা হৌরিয়কে জটিলা কুটিলাই আস্তা ব্রজদামে হেনাট কলঙ্কিনী গর টিয়ার উল্লাহ হানতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিনার হাত বিরে মাতল হান নিয়াম পারা হাত পাবি হে জটিলা দেখি সতী নারীতে নেই নাই কুটিলার দেখি সতী নারী নেই হাতে বৃন্দাবনে কামাহান করে কুংহান এরে পুলাহান বাদ দিতা নাই হেনা কেঁচা গাছর বসানা সেনা পোলাও মুরগত দিয়া সেনা পোলাও কাকালি এবার দিয়া কোনো যদি লাল পারতা না
লুড়িয়াক না আনার গোসানা সেনাপুলাগ মুরগত দিয়া কাকালি আনার সেনাপুলাগ পানি দিয়া যেগুলো লালো পাতাইব সতিগ 1 নম্বরে জটিলারে রাহ সতী হইলে লালে পার 2 নম্বরে কুটিলারে রাহ বৃন্দাবনে গুলফাটি এরাইলা আর বৃন্দাবনে রাধার কলঙ্কিনী হুনতে হুনতে মানুষ পাগল হইলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করল তা এরে সরায়নাথ লুড়িয়াক নালের গোসানা দে মুরগর গোসানা সেনাপুলাগ কাকালি এনার সেনাপুলাগ দিয়া যে নিয়ম লালো পাতাইব সতীগ এবং বৃন্দাবনে সতী নারীগ ঘোষণা করতে হাতে কোনো মাত্রা বাহে আমি যে হারিয়ালি চর্চা চর্চি করেছি হাতে পড়তে পারে নাই জাকুরা গৌনীলা ওবে আস্থা ব্রজ বৃন্দাবন যাবে না হাবি গেলে গাও রাজাতে না দিতে ইয়া কেমনে পইলাইবে জানিব বৃন্দাবনে ওকে হাবিয়ানে দোলাতা রাজাতে তোরে সাবে লালনিয়ানি কিতাব নেই হানতে ললিতা অভিষেকা তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা চম্পকলতা তাহাবিয়ানেতে আজি রাধাই যদি সতীত্ব পরীক্ষা না করলে জন্ম জন্মান্তরের আশান্তে না সেনা থাকাই বুঝিয়া রাধার চরণে দিগল লইয়া বললাগা হে রাধে আজিকার সতীত্ব পরীক্ষার্থী শালো আদাই শালই লোপে অনাদিরাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ জগতের মধ্যে শিরাদায়া প্রণয় মহিমা কিদ্রি সভান নিভেতি জনাদ্ভুত মধুরিমা কিদ্রি সভামদীয় সৈক্ষঞ্চৈষ্যত তদনুভবত কিদ্রি সংবেতিনুবা তদ্ভাবাইত্য সমাজরি সচিগর্ভ সিন্ধু এ রাধার চিরবাঞ্ছা পূরণ করানিকা রাধার সুত করানিকা বুঝা যে গয় কলি যুগে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আসে সেই গোবিন্দ রাজারে চেয়ে চেয়ে মাতেরা হে রাধে হালর কাবুলিয়া এমনি অবতার ছিল না রাধা রানী যে বাঁকা সখিয়ে তালয় দিবে অনাদিরাদি গোবিন্দ তার মুরলি ভাসিব আহ্বান করে ডাকলো তাহে ভাসিব জন্মে জন্মে এ ভাসিয়ে গো মি রাধার কাবুলিয়া ধারণ করে শুভ এ ভাসিয়ে গেল মি রাধার লীলাহান কর্তব্য থকিয়া আজি ব্রজ বৃন্দাবনে রাধার মহিমাহান রাধার গুণেহান ব্রজ বৃন্দাবন নামে হাবে হারকা কাবুলিয়া বাসি করে আহ্বান করিয়া রাধা রানী লুড়িনুমানোর গোসানাথ লগিয়া বাসি গো বোয়া দিল গা রাধা রানী যে বাঁকা সেনাপুলাগ মুরগত থইয়া সেনাপুলাগ কাকাইলারে থইয়া লালয়া কাকাই কালি দিবে কাকিয়ে কাকিয়ে মোহন ভাসিয়ে গয় রাধারে রাহে রাহে নদী হাল্লাল করে দিল এবং জগৎ ভাসিরে প্রমাণ করিল তা জগতে যদি সতী নারী কুনব থাইয়া থাইলে রাধার গজে কুনব সতী নারী নেই অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজি শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে এর অলৌকিক শক্তিহান জিহান বৈষ্ণব বৈষ্ণবগিরি থানে অলৌকিক শক্তিহান জিহান রাধার গুণেহান হার পানির কাবুলিয়া আজি চৈতন্য মহাপ্রভু তার অবতারে আজি রাধা রানীর গুণেহানি শঙ্করানী কাবুলিয়া মাতের হাত শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান গো রাধা অধ্যায় তার শক্তিহান গিরিধারী অনেকগুলি মাত্রা না যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেটা বাণী শুনোৱা আছে আমি লমনির মধ্যে জিজ্ঞা বৃন্দাবনের প্রজ্ঞা এ বাণী এটা পিতৃদু করি আনি যেটা দিলাম তাতে লমন নাই সহিহান অধ্যায়ে এবাকা ভ্রজর পথে যাত্রা করি কারণ সবিয়া আলো আছে না কারণ আজিকার নামে হাঙ্গি আমি রাসানাথ গিয়া ফোপরে যালো কথা এ রাষ্ট্রীয় ভজনে আনার ভিতরে শ্লোক যেটা আছে ওটা কত হান মাতি আমি রাসানাথ পই গা অনেকই মাত্রা নাই গীতা আনার রাসান নেই গিয়া অনেকই মাত্রা হাইহা গীতা আনার বিভূতি যুগ খান যে হান আছে শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থর দশম অধ্যায় ওহান বিভূতি যুগ এ বিভূতি যুগে না প্রবে রাক্ষসর মাঝে নি প্রহ্লাদ বলে দৈত্যানাং প্রহ্লাদয় অস্মি ভিক্ষানাং বটভিক্ষয় অস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয় অস্মি মুনিনাং কপিল মুনি অস্মি কবিনাং উষনা কবি হাব্বি মাতে কিন্তু প্রবে মাটি খান্না পারব
পিতানাং নন্দরাজায় অস্মি বলতে কিনা বুলো থা সংস্কৃত থাকল মাতানাং যশোদায় অস্মি বললে বুলো থা কিন্তু মাতে না রে গিরিথানে এহানেই গীতা পাঠে ভাগবত পাঠর পার্থক্য গিরি ওয়াল গীতা হান আর ভাগবত থান বরানি থকনি ভাগবত থান আর গীতা হান বরানি থকনি চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ হানা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চেপে চেপে ব্রজরস্বামী আছে গীতার শ্লোক আনি বরা সেগা চৈতন্যরাজ কবিরাজ গোস্বামী দেহান চৈতন্য চরিতামৃত লেখা এহান গীতা হান না পিলে ভাগবত হান না পিলে চৈতন্য চরিতামৃত হান বুঝে না কারণ এবে কিতা কিতা শ্লোক আছে এটা ব্রজর কামে লাগে শ্লোক একটা আছে এটা গীতা হারাত আছে তা তুলে তুলে নে না লাগে কারণ কুমারাত আছে বিশ্বরূপ দর্শন ওয়ারাত শ্লোক হানা হেতা ওয়ান ভাগবতর শ্লোক খান পে লাগে রে কিন্তু ওয়ান এপে নি ভাগবত আন বড়িয়া যা কাকলে নি ভাগবত থানা রে এপে বড়া না কে কাকলে এপে ভাগবতর কৃষ্ণ বলতাই বজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণ না গিরি খালি আমারটা এরা গীতা রাজ্য বা কায়দা গাই না এটাই কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ বলাইলে ভুল হইতো তারে তার জায়গা থবে হবরে হোক জায়গা থবে বিরাট এগো ঐশ্বর্য রসল কৃষ্ণ হোক মাধুর্য রসল কৃষ্ণ গিরি খালি গীতানোর কৃষ্ণ বলো ইসালটা কই এলা দেনা রে আমার মামা বউ আছে গীতাহানার কৃষ্ণ বই ইসালবা রাংনি আমার সংকীর্তন আনার গীতাহানার কৃষ্ণ না হমা আমার সংকীর্তন আনার আইতেইব এই নবদ্বীপ সেই বৃন্দাবন সমানে সমান চিন্তামণি ধাম নারগ হবাই লইছে পদা অধীন এই নবদ্বীপ সেই বৃন্দাবন এই নবদ্বীপ সেই কুরুক্ষেত্র বলে রাখতে গিরিধারী খানিক বুঝবালে হন আমার বইতে বিক্রমপুরে আইলে লিখ দিলে বিশেষ করে মনপুরে মিনিয়াম হারো বলি মোরে শুভ হিনাও না করে মোর গাড়ি ভাড়া নাই কারণ বৈষ্ণবে পে শুদ্ধভাবে হুনতারা ওয়ানবিদে হরিয়ান আমার তো আমি এবার নামে হান শুদ্ধ বৈষ্ণব আরে হুনাপর আনিয়ান জন্মে জন্মান্তর কৃপা এই নবদ্বীপ সেই কুরুক্ষেত্র বলে যদি সভা হয়ে রাধের জীবন কাকাবার তন মন কৃষ্ণটাই কৃষ্ণ যে শেখটা বেটা হইলে এই নবদ্বীপ সেই দ্বারকাবুল জীবনে পুরো সভ্যাহর ক্ষমতা হতা তাইলে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ বই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বই আগা বললেতে লক্ষ্মীর লগে রাধা থাইতই গো এই নবদ্বীপ সেই বৃন্দাবন সমানে সমান চিন্তামণি ধাম ক্ষমতা হাতা লক্ষ্মী দেলা হল মঞ্জুরি গলে প্রতিটা এই লক্ষ্মীর সেই মঞ্জুরি বলতেই গো নারতে অতএব শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ প্রবে রাধা রানী দেবী সিংহর জায়গা কি আর আছে গীতা হানার দিদে হাদিন কুম্পে এতে বিভূতি যুগ না রাধা নেই বিভূতি যুগ না ব্রজ বালক কুরব নেই হাপ্পিয়াসী ধ্রুব আছে কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনাঞ্জলি দেহইল দিনুহান একাদশ অধ্যায়ে জিজ্ঞা বিশ্বরূপ দর্শনাঞ্জলি দেহইল দিনুহান হাপ্পি দেওয়া পাল্প কিন্তু মরা দাঁড়ে দেওয়ানোর আছে গিরিধারী খালিক বিশ্বরূপ দর্শনে অভিজ্ঞা হাপ্পি দেওয়া কিন্তু নিবৃত নিকুঞ্জ বন্ধান দেওয়ানার আছে অষ্টসখী দেওয়ানার আছে রাধারে দেওয়ানার আছে শ্রীরাম সুদাম বসুধাম বিল্লমঙ্গ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিকুমার্ত নিধুবন জামর বর্ষানা নন্দালয় চরণ পাহাড় গীতানা দেওয়ানার আছে বিশ্বরূপ দর্শন থেকে সাধনতা যেমন বৃন্দাবন নেই ওহানোর দর্শন করে মত লাভ আছে এহান ম্যাজিক দেওয়া আছে এহান বৈষ্ণব গীতা নেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হতে এসে আপনি তাদের এসে হাদিগঞ্জ যদি রাধা কুণ্ড কৌতে ভুই লইতে শ্যামকুণ্ড কৌতে ভুই লইতে রাসস্থলী আনতে ভুই লইতে আমি ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ বই কারিকার কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণ বই আজ্ঞাবুল লাগই কিন্তু বৃন্দাবন হান দেওয়ান আর এসে হানতে আমার মহাপ্রভু অবতার কৃষ্ণ বই আজিকারে গই আজ্ঞা না গই ওয়াই কুম্পিতা হেতা
চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শঙ্কর সন কারণ তুই সাই গর্বদ সাই শেষাংশ জৈষাংশ কলা সনিত্যানন্দ রামং শরণং মমাস্তু এরে কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণ নিত্যানন্দ প্রবন্ধকে আছে ওয়াল ব্রহ্ম হত্যার কথা বজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণই মাতে নোয়ারে আইলাঙ্কা তত্ত্বহানা দেবা কামর সকমর কথা কিশোরাজ কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মঙ্গলাচরণে আজিকার কৃষ্ণ যেগ মাতের কুঙ্গ বলে গর্ভদশালী বিষ্ণু বই আজিকার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধর কৃষ্ণ কয় বই আজ্ঞ বজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নাগো ওয়াল্লা মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে বেঙ্কটপট্ট জেলাকা ভাগবত ব্যাখ্যা করবে কানে কানে সুচিন্তা দক্ষিণ ভারতে শুদ্ধ ভাগবত কেন ব্যাখ্যা হবে না কৃষ্ণকে কখনো বৃন্দাবন থেকে বাহির করিও না মি গীতা পাঠ করি জীবনে কৃষ্ণরে গীতা বৃন্দাবনের তো নানি কাল বৃন্দাবন পরিত্যজ্য পাদমে কম ন গোস্বামী বৃন্দাবন পরিত্যজ্য পাদমে কম ন তিষ্ঠামি হে বৈষ্ণব সমাজ মোর প্রভুরে রাধারান্ত খেই করে দিয়া অপরাধী নাই রাধার কৃষ্ণ কখনো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যায় না রাধার কৃষ্ণ কখনো বৃন্দাবন সারিয়া যায় নাই যতক্ষণ বৃন্দাবনের ভাসিগ বৃন্দাবনের তো শেষিয়া আর এক জায়গা না ভাজে তাহলে রাধাই মাতে হিতা হে গোবিন্দ যে গো দৈবকী বসুদেবর গর্ভে জড় বসিলে যে ঘরে বসুদেবে আনে শিলে পেট বনিয়া জাগা কিন্তু নন্দরানীর কৃষ্ণ যে গো রাধার কৃষ্ণ যে গো সেই কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিবে না বৃন্দাবন ত্যাগ করে কৃষ্ণ আমার গোনা গই ব্রজগোপিয়ে তুমি তরু আমি লতা তোমায় আমায় নাই গো সারা গিরি থানি মিখানি বাবে হমিলে তেমিলে খান্দে না হিম্পিত বাবে তো খানি দূরে আউই তুমি তো আমি লতা তোমায় আমায় নাই গো সারা বুতারা কৃষ্ণ করে যুগে যুগে হে সৃষ্টিকর্তা তি আহিগ করসতি নুহান আহিতি বেহান না থইলেস্তে আমি ব্রজগোপীয় জন্মে জন্মান্তরে আহিতি পারে কৃষ্ণরে চিন্তা নাই সেই কৃষ্ণ করে বৃন্দাবনের তো লেডি গুড়া গই নিকিলে নেরেগা ইসান পাগই নিকলে নেরেগা কতিহান অপরাধী ওই টাকাই হওয়ার শিবা সারা মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে তার শিক্ষাষ্টকম লেডি কুমারান মাতের তা যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রবিশায়িতং শূন্যায়িতং জগত সর্বং গোবিন্দ বিরহে নমে মহাপ্রভুর ভাপু আর এই গোপী বাপ্পা মহাপ্রভু মাতের কোথাও তাই গোপী বাপ উপে মহাপ্রভু মাতে হেতা যুগায়িতং নিমেষেন তিনি কুবাহান শেষরূপে যুগ যুগান্তর যাবৎ আমি বিরহ জ্বালাই খাই আর গো প্রভু কি কে আমারে বেরিয়ে গেলে গাতা আমি বঙ্গিহানার মাঝে তরে সকইয়া প্রতি অঙ্গে আবরণ রাধায় অঙ্গে আবরণ গোপী অঙ্গে আবরণ বুল্লাকে শান্তি সহ্য করে মারিয়া রাধারান তথে হইয়া তুমি অহংকার প্রকাশ করলে বলিয়া অন্তর ধ্যান হইয়া গেলে হাতে আমি ভেজে গোপীর অবস্থা আনতে কি হ্যাঁ শূন্য হইল বৃন্দাবনে গোপী আমার কর্মদোষ আমি কর্মদোষে গোপী তরে হারি লাগাতে এ প্রাণ গোবিন্দ আমি করে ভিডিও জানা করলাম এ পিতো থানা নাল্লাম পাপগৃহে আমি যাব না আর পাপগৃহে নিশিকেনে পুহাইলে আমি আমার বিরহ জ্বালাই প্রাণ গোবিন্দরে নাপিয়া রাখবেন হে রাতি হান দিয়ে মাটি চলাক করে কে পইলে তা জন্মে জন্মান্তরে তুই যদি রাতি হানুইয়া খাইলেস্তে আমি প্রাণ গোবিন্দরে বেলিয়া করে গেলাম আল্লাহ কৃষ্ণায় এ সূর্য তরে আমি কি হাল মারতাম তুই কি আমার চালাক করেন বললে না সূর্য আজকাল রাতি হেরার যদি আমি প্রাণ গোবিন্দরে কল করিয়া খেলার কা যুগ যুগ যাব রাতি হান মানে না বিশাল তারা রাতি হান আমি পালাবো আর বলে গপিয়ে কারণ এই রাতি হানাতে আমি প্রাণ গোবিন্দর লগে রাসস্থলী হেরাত আমি মজিয়া খাইয়ার গো পাপগৃহে আমি ফিরে না জিতা গাইয়া আমি ব্রজগোপী পাপগৃহ ত্যাগ করিয়া হাসিল অতএব হে সূর্যদেব তিন কুলারি হান আমি চেয়ার হান না গয় আমি নুকনি মনিয়ার হাত প্রাণ গোবিন্দর লগে রাসস্থলীতে থানা লঙ্করানি বলে জিজ্ঞাবে না রাছারাত কইলাঙ্গা অতএব হ্যাঁ
Lompat kena. Nah, kota nah hatai. Jamon lainnya orang lu harfiah tuh nah dia ada. Mana orang kata lalu tahu. Ada rakti dah lo menjelang no rakta dah ya ini tak baik. Ayah rade. Otoya boh. আজি ব্রজগোপীর যে ভাব এ ভাবে না আমার মিতে বিক্রমপুরে হেনরেতে আমি তাই এত দাম ভান বুলিয়ার নাই যত্র ন প্রকাশয়তে সূর্য ন চন্দ্র ন পাবক যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে যেপে সূর্য অনুকূলানি না লাগে যেটাই চন্দ্র অনুকূলানি না লাগে ও ঝাগাওয়ানরে দাম ভানবু তারা ওরে শব্দ ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরে নবদ্বীপ ধাম স্টেশন গীতাহানাত্ম নেয় বরাদে সেগার ওয়ালা বিক্রমপুরে হানরে আমার অফিসিয়ালি পরগনা বলল আমি কিন্তু দাম ভানবুলে কে বললে ধাম শব্দে গো গীতাহানার একাদশ অধ্যায়ে আসে গো পরম ভক্ত যেটাই ঝলমর জাগাওয়ার নাম ধাম ভাঙ্গু তারাতা বৃন্দাবনে প্রবে লীলা করে সেগুলিয়া বৃন্দাবন ধাম নবদ্বীপে প্রভু অবতারয়া লীলা করে সেগুলিয়া নবদ্বীপ ধাম চারি ধাম বুঝে যে সাথে মাত্রাও সাথে বিক্রমপুরে হেন ধামা কারণ এ মাটি আর সাধু বাবাই বৃন্দাবঞ্জুরি বুলতারাও গো মনুষ্য না কইব বন্ধুরি গো সাধু বাবার আমি যদি মনুষ্য বলি আর তাহলে আমি অপরাধের সীমায় থাই না কারণ সাধু বাবা বিশাখা সখীর পারেন উহানাথ লোকনাথ গোস্বামীর পারেন উহানাথ বৃন্দ মঞ্জুরি বুলতারা যে মঞ্জুরি গো আদি অবতারয়া মাধা কৃষ্ণর এ সেবাহানার ভিতরে অষ্ট সখীর পারেন উহানাথ থেকে সেবা করে গেছে গা ও ধামুয়ানাথ আহে গেছে বিক্রমপুর ধামর বৈষ্ণব যেটা আসি হাব্বির চরণ ধুলি মোটা পেলমাই সীমানেয়র এ ধামে আনর মাটি হান তীর্থহান এরা নিকার ও গোত্র ও মধুবন্য গোত্রীয় যে গোত্রগত সাধু বাবা আছে যে গোত্রগত পুণ্ডরীক্ষা কইগা আছে যে গোত্রগত আমার আথই বাবা আছে এ পুণ্য গোত্র খুমেল বংশীয় মণিপুরের খুমেল বংশীয় গোত্র মধুবন্য গোত্র এ মধুবন্য গোত্রর বংশটাই লোকে আলাদাই গোত্র ওই খুমেল বংশ মণিপুরে আমি খবর লইলাম হ্যাঁ খুমেল বংশীয় মানুষে মণিপুরে সাধু বাবার মন্দির আগ্রহণ করিয়া মূর্তি আগ্রহণ করিয়া দিতার আগা আজি আমার বংশ পরম্পরায় হাত দিয়া নে নিজের বংশল তরপন দিয়া যেটা স্বামীর তারা এহানার মাঝে হতা মধুমূল্য গোত্রীয় বংশই করলা বলিয়া তানুর পুণ্যর টানা গই যে মানুষ শ্রবণ করা দাহেছি তাও তানু বংশ তা লগাই আহুন তারা এবং এটা হাবিয়ে নামে আমি শ্রবণ করলাম পিতৃলোকর কীর্তনের মধ্য দিয়ে আমি যে সাথে রাসানাথ হমিলাঙ্গা লমইতে গাতে গোপী অনুগত বিনে ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে ভজিল নাহি মিলে বজেন্দ্র নন্দ ও গোপী অনুগত ভাপু আল্ল আমার মঞ্জুরি বলো আপন আপন গুরুপদত্ত নামও হারল আজিকাল তরপন বৈষ্ণব সেবার মাধ্যমে এ ধামে হান এ বংশ হান যেটা নাম শ্রবণ করলা হাব্বি আমার নবদ্বীপ ধামে গিয়া সাধু বাবার মন্দির ভক্তি করিয়া গঙ্গার ধার স্নান করিয়া রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্ধন নিধুবন যাবন বর্ষানা নন্দালয় চরণ পাহাড় এটা হাব্বি পরণ করিয়া রাধা কৃষ্ণর দিব্য রাসস্থলিতে হবিয়া পরমানন্দে থাকা বলিয়া হাবিয়ারে হরিদ্বারি করে নিরন্তরে নরে ডাক বলো নমস্লা আমার ঠালো দিতে আনতে লাল ভিডিও করে দেবিতা হবা কদিতা দে মামা লাইভর
kita nak kayu pas ni kan. Cara kita. Ay, ay.